بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو ویسے آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اپنے گرد شال لپیٹے وہ سست قدموں سے چلتی دادی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ فلو کے باعث طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ دادی کے کہنے پر اس نے آفس سے کچھ دن کا آف لے لیا تھا۔ میں نے گھر میں رہ کر کون سی طبیعت بدل جانی تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، کوئی پرانی مووی لگی ہوئی تھی۔ پرانی فلمیں، اداس شاعری، تیز رنگ کی چائے، کتابوں سے رغبت۔ اس گھر میں بس ایک ہی شخص کو تھی۔ کیا سبتین آیا میں؟ اس نے 15 سالہ معروف سے پوچھا جو میٹرس پر کتابوں کا ڈھیر پھیلا ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ جی، اس نے پین کا سر منہ میں دبا رکھا تھا جب ہی سر ہلا۔ کب آئے؟ وہ دیوار گیر گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہی تھی جو شام کے 6 بجنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے۔ اس نے پین منہ سے نکال لیا۔ چائے بنانے کو کہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، آپ بنا دیں؟ تمہارے ذہن میں رہتا ہے کیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف بڑی۔ معروف کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ نہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، تم پڑھو۔ آپ چائے بنا رہی ہیں؟ ہاں، مگر تمہیں پسند نہیں آئے گی اسٹرانگ چائے۔ ایک تو سبتین چاچو پتہ نہیں اتنی تیز پتی کیوں پیتے ہیں۔ برا سے منہ بنا کر وہ دوبارہ کتابوں پر جھک گئی۔ وہ کوئی جواب دیے بنا کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ سبتین آج کئی ہفتوں بعد آیا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے حساب لگایا پہلے کی نسبت اس کی آمدرفت بہت کم ہوگی تھی، اور ایسا کیوں تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پتہ نہیں دل ایک دم اتنا اداس کیوں ہو گیا تھا۔ پیالی اور کپ میں چائے ڈالتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک گئی۔ پھر بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے چھوٹی سی ٹرے میں کپ اور پیالی رکھے دادی کے کمرے میں آئی تو سبتین جانے کے لیے تیار تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا، بہت عجلت میں کہتے ہوئے سبتین شاہ نے بریف کیس اٹھا۔ یہ چائے؟ وہ اس قدر عجلت پر حیران ہوئی۔ نہیں شکریہ، ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ ذرا سا مسکرایا، اللہ حافظ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہ گئی۔ اتر گیا تمہارا بخار؟ دادی پوچھ رہی تھی۔ اس پر پھر سے نہ کہا تاری ہونے لگی۔ میز پر چائے رکھ کر اس نے دادی کو پیالی تھمائی، خود کرسی پر دونوں پاؤں چڑھا کر بیٹھ گئی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ دادی نے گھور کر دیکھا۔ جی اتر گیا۔ وہ چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی جس کا سارا دھواں ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ چائے جذبات کی طرح سڑ پڑ چکی تھی۔ میری پہلی غلطی، میں کسی کے لیے چائے بنا کے لاتی نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی میری چائے اتنا میری محنت ٹھکرا کے جائے نا، میں تو سیرتے ہی ڈیلاں گی۔ پھر 5 دن کی چھٹی کے بعد وہ آفس آئی تو اس کو ایک کولیگ سے باہر ہمیشہ کی طرح بمباسٹک نیوز لے اس کی منتظر تھی۔ فاریہ کی منگنی ہوگی علیم صاحب کے ساتھ؟ ہیں؟ واقعی؟ گڈ نیوز یار، وہ تعجب سے مسکرائی۔ کیا خاک گڈ نیوز ہے؟ فاریہ نے تو موسیٰ صاحب کو سبز پاک دکھا رہے تھے منگنی جانگلوس کے ساتھ کر لی۔ مجھے اس لیے حیرت ہوئی ہے۔ توبہ، مجھے تو شروع سے پتا تھا وہ کچھ گل کھلا کرے گی۔ کیسے کٹ شٹ میں آتی ہے؟ رضوی صاحب بھی رال ٹپکاتے پھرتے تھے۔ خیر چھوڑو یار، منگنی ہوگی اچھی بات ہے۔ ہاں تمہیں تو کسی سے کوئی سروکار نہیں، بس اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھی ہو۔ بات بات پر بل کھا رہی تھی۔ او ہو سبات، ہمیں کیا کوئی کسی سے بھی منگنی کرے، کسی کو بھی سبز پاک دکھائے، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے بس۔ میں 2 دن سے تمہارا بے چینی سے انتظار کرتی، یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارا ری ایکشن ایسا ہی ہوگا۔ 2 دن آفس کی فضا بہت گرم رہی خبروں کے حوالے سے۔ تھینک گاڈ کہ میں نہیں آئی۔ موہن سی، تمہیں فرق بھی کیا پڑنا تھا؟ ہم شادی شدہ خواتین کے لیے ایسی نیوز بہت سپائسی ہوتی ہے۔ یار تم بھی شادی کر ہی لو۔ اوکے سوچوں گی، فی الحال کوئی کام کی بات کر لیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے فائلز کھول کے اس کے سامنے رکھی۔ نیک خیال ہے، کبھی کبھی کام بھی کرنا چاہیے۔ اس نے ہنستے ہوئے مات کی ظاہر کی۔ پلیز دادی، آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہے؟ جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھابھی کی تو عادت ہے، آپ کو بھی عادی ہو جانا چاہیے اب تو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ ان کے اشکوں کو صاف کرتے ہوئے خود بھی رونے والی ہوئی تھی۔ پھر بھی بن ماں باپ کی بچی کا کچھ تو احساس کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں بہو کو خوف خدا کیوں نہیں آتا، خود بھی جوان بچی کی ماں۔ آپ اللہ پر چھوڑ دیں سب، وہ سب سے بہتر منصف ہے، دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آسفا بھابی کا رویہ سے دن بدن اندر سے توڑا تھا، پھر بھی وہ مضبوطی کا کھول چڑھائے رکھتی تھی خود پہ۔ پہلے تو پھر بھی لحاظ کر لیتی تھی، مگر جب سے ماس بھائی قطر گئے تھے وہ کھل کر میدان میں اتر آئی تھی۔ وہ ماس بھائی سے 12 سال چھوٹی تھی، 3 بہنوں اور 4 بھائیوں میں اس کا نمبر آخری تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اسے اس کی پھپھو نے گود میں لے لی، کیونکہ ثروت اکثر بیمار رہتی تھی۔ پھپھو جہلم میں رہتی تھی اور وہ لوگ کراچی میں۔ ان کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے شروع سے اپنے بہن بھائیوں سے بہت فاصلے پر ہی۔ ویسے مچاچن وہ سب اپنے حال میں مگن، دوسروں سے بے خبر، اس کی کمی کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ لیکن 18 سال کی عمر میں پھپھو کی وفات کے بعد اسے یہیں آنا پڑا تھا۔ ابا اس کے بچپن میں گزر گئے تھے۔ امی کی 4 سال پہلے کینسر نے جان لے لی۔ اس کے دونوں بڑے بھائی بیرون ملک سیٹل تھے۔ ایک اسلام آباد میں ہوتے تھے، وہ میاں بیوی دونوں جاب کرتے تھے، اس لیے سے اپنے آبائی گھر میں آنا پڑا جہاں ماس بھائی رہ گئے تھے۔ وہ گزشتہ 7 برسوں سے یہی رہی تھی۔ اس کی دادی کا برا اور شفقت بھرا وجود دم غنیمت تھا، ورنہ آسفا بھابی نے اس کی آمد پر خاصی ناک بھوچڑائی تھی کہ ہم ہی رہ گئے فرض نبھانے کے لیے۔
मास पे गैर जानबदारी का मुजाहरा करते ना इसकी तारीफदारी करते ना अपनी बेगम की। इसने अपना मास्टर यहीं आकर मुकम्मल के अपने अखराजात खुद उठाने के लिए ट्यूशंस भी पढ़ाई और टीचिंग भी की। तभी आसफा भाभी के माथे की सरवटें कुछ कम हुई। इनके तीनों बच्चों को भी वही पढ़ाती थी। मारूफ तो फिर बात सुन लेती थी। आरिफ और नवीद तो इसे खाते में नहीं लाते थे। दोनों बेटे बहुत अक्खड़, बदमिजाज और बदतमीज थे। बकौल दादी के माँ पर गए। मारूफ अलबत्ता अदब लिहाज वाली थी। मास भाई को तो घरेलू मामलात में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। वो महज पैसा कमाने की मशीन थे। कई साल की कोशिश और जद्दोजहद के बाद इनका कतर का वीजा लगा था। इन दोनों मियाँ बीवी को बाहर सेटल होने का बहुत शौक था। 2 साल कबर बाहर गए तो इसका एमए भी हो चुका था। कई जॉब्स के बाद इसे मोहल्लेदार सबाहत की करम नवाजी से अब ढंग की नौकरी मिली। 7,000 में से 3,000 वो भाभी को देने लगे। बाकी अपना खर्चा निकाल कर बैंक में जमा करवा रही थी। दादी को इसकी शादी की बहुत फिक्र थी। अपने जानने वाली की तवज्जो से बच्चे से रिश्ते की ख्वाहां थी। इसके अपने बहन भाइयों को तो इसी कोई सरोकार नहीं था। महीनों बाद फोन पर चर्ची सी बात हो जाती। आसफा भाभी को भी क्या जरूरत थी इसकी शादी के लिए। ख्वार होने के लिए मुफ्त की मुलाजमत मिल चुकी थी। बच्चों को ट्यूटर भी और 3,000 अलग से मिलते थे। लेकिन काबिल अफसोस अमर तो यह था कि वो तब भी नाखुश रहती। ਏਦਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ शक्लां कभी खुश नहीं हो सकती। मरवा साफ रंगत की हामिल एक जाज़बे नजर लड़की थी। पहनने ओढ़ने का सलीका भी था खासा बारोब सराबा था। इसके मुकाबले में भाभी की एक छोटी बहन सादिया थी। गोरी रंगत, लेसनर से लेंस से भरी आंखें, स्लिम स्मार्ट फैशन की दिलदादा। जब भी आती खुशबू का रेला भी साथ लाती। हाई हील की टुक टुक बजाती सारे घर में फिरती। इसे अपने आप में मगन गुमसुम सी मरवा से जाने क्यों बैठता। जब भी से बात करती तंजिया लहजे में। मरवा ये समझने से कासी थी वो क्यों इससे चिढ़ती थी। चलो भाभियां तो अमूमन ऐसी होती है, मगर सादिया को इससे क्या दुश्मनी थी। वो भी एक बड़े दायरे से मुंसलिक थी। गुटपट अंग्रेजी बोलती थी। सिप्तान शाह से वो शुरू से फ्रैंक थी। इससे हर मौजू पर शेर हासिल गुफ्तगू करती। वो मरवा की खाला का बेटा था। आसफा भाभी की भी इससे रिश्तेदारी थी। वो लोग गांव में रहते थे। सिप्तान की 3 बहनें और एक छोटा भाई था। वालिद जमींदारी का काम करते थे, इसलिए अपनी जमीनें और गांव छोड़ने पर आमादा नहीं था। वालदा का भी वहीं दिल लगता। बड़ी 2 बहनों की वहीं गांव में शादी कर दी। छोटी मरियम और भाई ने हाल कभी कभार आकर हफ्ता हफ्ता रहकर जाते थे। एक वहां सिप्तानी था जिस पर बारी सदके जाने की आसफा भाभी हर वक्त तैयारी रहती। शायद इनकी इसकी वजह इनकी बहन सादे की सिप्तान शाह में गैर मामूली दिलचस्पी थी। मरवा को तो खैर किसी से साथी की चपकलिश नहीं थी। वो अपनी मुख्तसर सी दुनिया में काफी आसूदा थी। सिप्तान शाह की वो खासी इज्जत करती। एक तो इसकी खाला का बेटा था, दूसरा दादी की बहुत इज्जत करता था। अक्सर इनसे मिलने आता कोई तो था जो दादी की खबरगिरी के लिए भी आता। वो सादा से दिल की मालिक बुजुर्ग खातून यही सोचकर बहुत खुश हो जाती कि सिप्तान शाह इनका हालचाल दरियाफ्त करने के लिए आए। इन 6 सालों में हर दूसरे इतवार को वो लाजमी आता, इसलिए अक्सर सादिया भी वीकेंड पर आ जाती। मैं 15-20 मिनट ही बैठता। वो कभी सादिया ने तवील बहस शुरू कर दी तो 10 मिनट ज्यादा भी हो जाते। सादिया इल्मी मुबाहसों और अदाओं से मुतासर करने के साथ कुकिंग के जौहर भी आजमाती। ताहम वो खाने पीने का ज्यादा शौकीन नहीं था। जरा सा चक्कर छोड़ देता। इतना कम अकल तो वो भी नहीं था कि सादिया रासू भाभी का मतमा नजर न जान सके। वो गालिबन खुद भी ऐसी ख्वाहिश रखता था, इसलिए खामोशी का लबादा ओढ़ रखा था। कम से कम मरवा को तो यही लगता। सिप्तान शाह और सादिया सलीम इसे जोड़ी कतई बेजोड़ लगती। कहाँ समंदर की तरह पुरजोश सादिया और कहाँ सुबह रफ्तारी से एक ही सिमत में बहती खामोश नदी के माने सिप्तान शाह। लेकिन जो होना था वो तो हो ही जाना था। इसकी राय की क्या अहमियत थी इस घर में। जब भी वो हो गया जो इसने कभी गुमान भी नहीं किया था। की हो गया। वो ऑफिस से वापसी पर गर्मा गर्म समोसे साथ लाई थी। आज भूख भी ज्यादा महसूस हो रही थी। मामा पे मैं भूख महसूस हो रही थी। दूजे ने भूख महसूस करवान दी की तुक बन दी है। अब समोसे का पढ़ के किसी अगले के बंदे पे के भी तो मुंह में पानी आ सकता है ना। इसलिए आते फ्रिज में चाय बनाने घुस गई, किचन में चाय बनाने घुस गई। वरना आम रूटीन में फ्रेश होने के बाद चाय लेती थी। चूंकि इतवार नहीं था इसलिए सिर्फ टेंशन की मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं था। इसको मालूम नहीं हो सका अंदर किसी काम से आया। आज तो सादिया भी नहीं आई थी। एक स्ट्रॉन्ग सी चाय मुझे भी मिल सकती है। वो अपनी धुन में गुनगुनाते हुए चाय के जोश में आने का इंतजार करती है। अचानक इसकी आवाज पर उछली पड़ी, जिज्जी। वो अच्छा खासा बौखला गई। जल्दी से स्लैब पर धरा दुपट्टा उठाया, सर पर डाला। इसकी सुर्ख और बोझल सी आंखों से इसे बहुत ही खौफ आया। जब भी सूरज से हिलाकर चाय की तरफ मतवज्जो होगी। जी बना देती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज एक पेन किलर भी दे दे। जी। इसने फिर सर हिलाया। ये क्या हो रहा है? आसफा भाभी किसी थानेदार की तरह छापा मारकर तफ्तीश के मूड में लगी थी। सर में दर्द हो रहा भाभी, मरवा से चाय का कहने आया था। मरवा से? भाभी ने इसे तेज नजरों से घूरा तो इसका दिल चाहा चाय में डुबकी लगा दे, हालांकि कसूर दिखाई नहीं दिया। तो तुमने मुझसे कहना था। आप वॉशरूम में थी, मारूक से कहा था। इसने कहा मरवा फुप्पो से कह दे। मारूक तो बस तुम बैठो, लाउंज में बना लाती हूँ। जी बेहतर। वापस पलट के, पहले तो तुम आते कपड़े बदलने चले जाती हो, आज किचन में क्यों चलिए? दबे लहजे में भी इनके अंदाज की काटने से शर्मिंदगी से 2 4 कर दिया। वो भाभी मुझे भूख लगी तो मैं समोसे लाई थी, तो सोचा पहले चाय बना लूं। बाहर जाके से 74 बाजियां सीख कर आती है। भाभी, इसने कमजोर आवाज में एहतजाज किया। क्या भाभी, सब समझ रही, मैं बच्ची नहीं हूँ, दुनिया देख रखी है इन आंखों ने। बिलीव मी, मुझे खबर नहीं थी कि सिप्तान आए हुए। नमकीन पानी इसकी हलक में घुल रहा था।
तुम भाई क्यों नहीं कहती हो इन्हें? वो एक नई फर्द जुर्म आयद हुए। जी सिप्तैन भाई। वो जल्दी से बोली, इत्तेफाक था कि इसने शुरू से इनके नाम के साथ भाई का लाकर साफ करने लगाया था और फिर भाई से कहता भी कोई नहीं था। अच्छा जाओ, नहुसत ना फैलाओ। अब दो लफ्ज कहने भी गुनाह है नवाबजादी को। इनका जलाला बर्तनों पर उतरना था। वो ट्रेली सूरत से दादी के कमरे में आ गई। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दादी। तपाई पर ट्रे रखकर इसने पंखे की स्पीड आहिस्ता की। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। तस्बीह के दाने गिराते हुए इन्होंने बगौर इसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ? बहू ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं दादी, इसे समोसे बहुत बदमजा लगे, हालांकि बहुत शौक से लाई थी। फिर भी बताओ तो सही। कह सुन लेने से दिल हल्का हो जाता मेरी बच्ची। इन्होंने पिचकारा तो वो खुद को कंपोज रखते हुए बताने लगी। आसपास से तो अल्लाह बचाए, खुद अपनी बहन हर दूसरे दिन नजर आती हुई आ जाती है, ना शर्म ना लिहाज। इतने इतने कुर्ते पजामे पहने सारे घर में मटकती फिरती है, बेहया कैसे पटर पटर बातें मिठाती है इस बच्चे से। वो तो है ही सीधा साधा शरीफ। इसी शरीफ बंदे की वजह से भाभी ने बातें सुनाई है मुझे। इसने कप लबों से लगाया। तो दिल छुटा ना कर मेरी बच्ची, ऊपर वाला तो देख रहा ना, सबके दिल की खबर है इसे। ऐसे बंदों को वो ढील देता, फिर एकदम ही रस्सी खींच भी लेता। मैं जानती हूँ दादी, इसीलिए अपना हर मामला अपने रब पर छोड़ देती हूँ। मुझे अपनी यतीमी और कम मायगी का एहसास है। मेरे सर पर बाप की शफकत का साहिबा और माँ का छांव भरा वजूद नहीं, तभी भाभी की कड़वी कसेली बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ऐसे न कह मेरी बच्ची, माशाल्लाह तेरे बहन भाई हैं, अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तेरे सगे रिश्ते तो हैं तेरे पास, फिर भी मैं हूँ तेरे लिए कुछ नहीं तो मगर दुआ तो कर ही सकती हूँ ना, तेरे अच्छे नसीब की, बख्तावर होने की, तेरी इज्जत की, हिफाजत की। दादी आपकी दुआएं मेरी जिंदगी का अजीम तरीन सरमाया। आपकी दुआएं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। इसने अपना सर इनकी गोद में रखकर आंखें मोड़ ली। दादी दिल गिरफ्तारी से देखती रह गई। फिर दादी भैन भरावां दा चार पाना। गुनहगार तो पहले ही थी, फिर तो इसकी कथाओं में इजाफा ही होता। गुनहगार तो पहले ही थी, अब फिर तो इसकी कथाओं में इजाफा ही होता चला गया। भाभी तो एक तरफ ही सादिया जो पहले से खिंची खिंची रहती थी, अब तो इसे मरवा की शक्ल भी जहर लगने लगी। मरवा को इतवार का दिन गुजारना दुश्वार तरीन अमल लगता, क्योंकि सादिया हफ्ते की रात को आ जाती, फिर इतवार को जाती थी। इसकी मारूफ से कमी बनती। आरिफ और नवीद तो घर में टिकते ही कम थे। पहले स्कूल, फिर कारी साहब के पास, और शाम को अकेडमी के बाद खेलकूद में वक्त गुजारते। इनकी दिलचस्पी घर की बजाय बाहर थी। ऊपर इसकी शर्ट देखे, कितना खूबसूरत काम बना हुआ, कलर भी कितने सॉफ्ट से। वो मारूफ की ड्राइंग बना रही थी। इसके कहने पर टीवी स्क्रीन पर नजर डाली। वो होस्ट के लिबास की तारीफ कर थी। अच्छा लग रहा है, मैं भी ऐसा ड्रेस बनवाऊंगी, मुझ पर सूट करेगा ना पप्पू? हाँ अच्छा लगेगा। इसने मारूफ का सोना चेहरा देखा। इसे अपनी रंगत से अक्सर शिकायत रहती थी। तुम पे कहाँ अच्छा लगेगा, ये कलर बहुत कम लोगों पर सूट करता है। अपने तराशीदा नाखनों पर नफासत से क्यूटेक्स लगाती सादिया ने नाक चढ़ाकर कहा। अपनी खिलती हुई सफेद रंगत पर इसे बहुत नाज था। दर फिटे मुंह तेरे थे फिर अपनी भांजी को कैसी बातें सुना रही है। मैंने आपसे तो नहीं पूछा। मारूफ तो सादिया को कमी खातर में लाती थी। जिससे पूछा वो तो जैसे फैशन डिजाइनर है ना। सादिया ने हलक फाड़ के कहका लगा। पुप्पो का सेंस बहुत शार्प है, इन्हें पता है मुझ पर क्या सूट करेगा क्या नहीं। मारूफ को इल्म था कि सादिया मरवा की तारीफों से बहुत चिढ़ती है, इसलिए जानबूझ के कहा, वरना पुप्पो की इतनी लाडली भी नहीं थी। जी जी हम जानते हैं आपकी पुप्पो को, हमसे बढ़कर कौन जानेगा। इसने हंस उठाकर कहा। आसफा भाभी किचन में अपनी लाडली बहन की फरमाइश पर डोनट्स बना रही थी। वैसे सादी खाला, आपको तो सियासत में आ जाना चाहिए। कैसे भिगो भिगो के जूते मारती, कम तो तुम भी नहीं हो। नहीं, आप में ज्यादा गट्स है। जलने वालों का मुंह काला। सादिया ने कान पर से मक्खी उड़ाई। और आप खुद क्या, जैसे मुंह पर मैदा मलकर आई हो दुनिया में। तुरंत जवाब आया। आप ही देखे मारूफ बदतमीजी करिए। मरवा के सामने बेइज्जती पर से ताव आ गया। मारूफ, आसफा भाभी ने दबंग लहजे में कहा, मगर विनी की बेटी थी। मम्मा खाला को भी समझा ले, मुझे कह रही है जलने वालों का मुंह काला। मैं अगर खाला की तरह दिन भर अपनी सेवा करूं तो इनसे ज्यादा खूबसूरत नजर आऊंगी। मुझे तो फिर जलने की बू आ रही है। आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? आज से प्लेन चाचू ने तो नहीं आना? मारूफ पल खा के उठी। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। सादे का दिल चाहे थप्पड़ रसीद कर दे। मारूफ क्या बदतमीजी है, तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। बड़े छोटे से बात करने की तमीज नहीं रही। मैं सब जानती हूँ किसकी सोहबत का असर है। कान बिलाकर मरवा सलमान पर ही आकर टूटनी थी। इसने गहरा सांस लेकर जर्नल बंद किया। अरे नहीं मामा, सादिया खाला की कंपनी का असर है। इन्होंने इखलाकियात में पीएचडी कर लिया ना, अब मैंने करनी है। कहकर वो तन फन करती अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब तैनशाह वाकई नहीं आया था, दूसरे दिन सादिया अपने घर गई तो मारूफ ने इसे हंसते बताया कि 2 हफ्तों के लिए गाँव गए। जिस दिन आसफा भाभी और सादिया अपने मंसले भाई के लिए लड़की देखने गई थी, वो दादी से मिलने आए थे, बताकर गए थे मैं गाँव जा रहा हूँ। खाला बेचारी नया सूट पहनकर आई थी। इसे बहुत हंसी आई थी। बुरी बात है मारूफ, वो तुम्हारी खाला तुमसे बड़ी है। मरवा ने मुस्कुराहट दबाकर सरसनिश की। मगर पुप्पो, बड़ों को भी छोटों से तमीज से बात करनी चाहिए। छोटे बड़ों से ही सीखते हैं। मुझे नहीं अच्छी लगती सादिया खाला, बल्कि कोई खाला और मामू नहीं पसंद। इन सबको अपने फेयर कम्प्लेक्शन पर बहुत फख्र है। बार बार मामा को जताते हैं कि आपकी बेटी का कलर किस पर चला गया। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना पुप्पो। हर इंसान अपनी सीरत और किरदार से पहचाना चाहता है। माई स्वीट हार्ट, शक्ल सूरत सानवी हैसियत रखते हैं। फिर लोग ज़ाहिरी शक्ल से इंसान की खूबसूरती का अंदाजा क्यों लगाते हैं? कम इल्मी की वजह से। जो जानते हैं कि सीरत और किरदार असल हकीकत है, हुस्न की, वो ज़ाहिरी शक्ल पर ध्यान नहीं देते। मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना पुप्पो। लेकिन होते जरूर है। शौर की कमी की वजह से खूबसूरती का मयार ज़ाहिरी हुस्न को बना लिया गया, जबकि ये हकीकत है कि हुस्न और शबाब वक्त के साथ ढल जाते हैं, लाजवाल किरदार सीरत से जन्म लेते हैं।
میرا کلر اتنا کالا بھی نہیں ہے جتنا سعدیہ خالہ سمجھتی ہیں، وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ معروف میری جان، ان باتوں کی بجائے تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان دیا کرو، بس آئینے تو دھوکہ دیتے ہیں، جیسا مرضی چہرہ بنا لو ویسے دکھا دیتے ہیں۔ تمہاری عمر نہیں ہے ایسی باتوں کے لیے پریشان ہونے کی، تم سعدیہ خالہ کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، جتنا اگنور کرو گی اتنی مطمئن رہوگی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں پھپھو، آپ کا دل بہت اچھا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مما آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں نا پھپھو؟ چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں وہ ٹھیک نہیں کرتی، میں ان سے لڑتی ہوں کہ آپ کی پھپھو کے ساتھ اچھا نہیں کرتی، مگر وہ بائی نیچر۔ معروف پلیز تم ان سے ایسی بات نہ کیا کرو، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ کھلنڈری سی معروف کتنی سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے خود ہی تو کہا کہ تکلیف دہ باتوں کو چھٹک دیتے، دل میں جگہ نہیں دیتے۔ ہاں میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں۔ اس نے بوجھل پلکوں کو چھپک کر مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز پھپھو اپنے اندر کا غبار باہر نکال دیا کرے، کہیں آپ کے آنسو میرے لیے سزا نہ بن جائے۔ اپنی بات کہہ کر اٹھ کر چلے گی جبکہ مروہ حیرت سے گونگ کر رہ گئی۔ ادھر تھوڑی جی نہیں ماں پیو بھی سیکھ لے لین تھی کو لے لین۔ اپنے دھلے ہوئے کپڑے تار پہ پھیلاتے ہوئے اس نے سبطین شاہ کو سیاہ گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ دائیں ہاتھ میں کوٹ اور بائیں ہاتھ میں اپنا مخصوص کیس تھامے ہوئے سست روی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ سنجیدگی سے سدا پرکشش چہرہ اندرونی خلفشار کی گمازی کر رہا تھا، جانے ان لمحوں میں کیسا فصول تھا کہ مروہ کی سرسری سی نگاہ وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کے دل کی سلطنت تاراج ہو رہی تھی، اسے ہوش تب آیا جب وہ عین اس کے مقابل پہنچ کر رک گیا۔ السلام علیکم، سنجیدہ لہجے میں بھی تھکن نمایاں تھی۔ وعلیکم السلام، وہ بکلا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ کیسی ہیں آپ؟ ان 5-6 برسوں میں جملہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ کئی بار اس نے اس کا حوال پوچھا مگر آج جانے کے اسے کچھ نیا پن محسوس ہوا، نئے سے ساتھ دل کی دنیا میں جنم لے رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں۔ یہ جملہ بھی وہ ہر بار بولتی تھی، بس آج جواباً آپ کیسے نہیں پوچھ سکی۔ بھابی سو تو نہیں رہی؟ دادی اپنے کمرے میں ہی ہیں؟ نہیں، دادی نہا رہی ہیں اور بھابی معروف کے سر میں تیل ڈال رہی تھی، لاؤنج میں ہی ہے۔ اس نے بتایا تو اس بات میں سر لا کر کوریڈور پار کر گیا۔ وہ وہیں پر کھڑی دھڑکنیں شمار کرتی رہی، ایک کیف اور سرور کی کیفیت تھی جو کچھ دیر پہلے بھابی کی ڈانٹ پر دل برداشتہ ہو رہی تھی، اب دل کا موسم خوشگوار ہوا تو اس کے گلابی لبوں پر مسکان سج گئی۔ یہ مجھے کیا ہوا؟ اس نے خود سے سوال کیا، مسکان ہنسی میں بدل گئی۔ بادل، ہوا، پھول اور خوشبو سب اس کی ہنسی سن کر چونک گئے۔ جھڑنوں سے ہنسی آج اس کے دل سے نکلی تھی۔ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں جو اکیلے ہنس رہی ہوں؟ اس کی ہنسی رکی نہیں مگر وہ اکیلی نہیں تھی، مختصر سے لان کی اشیاء اس کی سنگ کھلکھلا رہی تھی، سبز گھاس پر خوابیدہ اوس، پھولوں کی پنکھڑیوں پر چٹکتی لالی، بادلوں کے پیچھے بھاگتی سرپھری ہوائیں، نیلے آسمان سے جھانکتا سورج، کرنوں کو جھولا جھلاتی ڈالیاں اس کے ہمراز بن گئی تھی۔ دل کی دنیا کے بدلی اس نے جیسے خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اس کے اپنے دل پہ تو اس کا اختیار تھا، جسے من چاہت من میں بسا لیا، خواب دیکھنے میں آزادی تھی۔ اس نے کوئی پیرا نہیں بٹھایا، وہ شب کی تنہائی میں چاند سے باتیں کرتے ہوئے اپنا ہر دکھ ہر اذیت کا نشتر پھیلانے لگی تھی۔ عجب احساس محبت بھی تنہائی کو بھی بانٹ لیتا، ادھوری زندگی کی اداسیاں بھی کم کر دیتا۔ وہ جانتی تھی کہ سعدیہ سبطین شاہ کو پسند کرتی ہے، شاید سبطین شاہ بھی اسے پسند کرتا ہے، پھر آسپا بھابی تو کبھی ہونے نہ دیتی کہ سبطین شاہ اس کے بارے میں سوچے بھی۔ مروہ کو تو خیر ذکر ہی کیا، وہ تو اکثر جتاتی رہتی تھی کہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، وہی خواب دیکھنے چاہیے جس کی دسترت میں، اور مروہ سلمان کی اوقات کیا تھی، اس خیال پر بھی ہنسی آ جاتی۔ اپنے باپ کے گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتی تھی، وہ رہنے کا کرایہ دیتی تھی، وہ اپنے باپ کے گھر پر حق نہیں جتا سکتی تھی، کسی کی ذات پر تو کیا حق جتاتی، یہ ساری حقیقتیں اس کے سامنے تھی۔ تلخ سچائیوں سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، مگر وہ جان بوجھ کر نارسائی کے راستے پر قدم رکھ رہی تھی۔ رائگاں مسافتوں کی طرف چلنے لگی تھی، لیکن جانے کیا تھا اس کے دل میں کسی حقیقت کے باوجود گمان کی دھن میں دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سودوں سے آنکھیں بے نیاز تھی۔ کہاں کھوئی رہتی ہو؟ صباحت کو اکثر گمسم سی کیفیت میں ملتی۔ یہ چند دنوں سے تمہیں ہو کیا گیا؟ ہاں ہوں ہاں کرتی رہتی ہوں میری باتوں کے جواب میں۔ مجھے خود نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا، وہ سر دا بھرتی کہتی۔ دادی بھی کہتی ہیں کہ تم پریشان رہ گی، کیا میں پریشان رہنے لگتی ہوں صباحت؟ جبکہ مجھے تو لگتا ہے میں خوش رہنے لگی ہوں۔ خوش تو نظر آتی ہوں مگر ساتھ کھوئی کھوئی بھی، راز کیا؟ کچھ نہیں یار، بس بھابی کی باتوں پر کڑنا چھوڑ دیا۔ وہ کیسے بتاتی تھی کہ اسیر محبت ہو چکی، اسے شروع سے اپنے آپ میں ہر دکھ سکھ سے کہہ لینے کی عادت تھی۔ کسی کو اپنا ہمراز بنانا اس کی سرشت میں تھا نہیں، پھر پھپھو بہت سخت تھی، اسی اصولوں پر اس کی تربیت کی تھی جس پر ان کی ہوئی تھی۔ وہ کسی پر اعتبار کرنے کی قائل نہیں تھی۔ مروہ کو انہوں نے یہی سکھایا کہ غموں کا اشتہار نہیں لگاتے، لوگ ہمدردیوں کے پردے میں موسیقی اڑاتے ہیں، اپنا پیٹ ننگا کرو تو شرمندگی اپنے آپ کو ہی ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے تماشا ہوتا ہے جس پر وہ ہنس اٹھا کر تالیاں پیٹتے ہیں، وہ ان کے ہر بات پر فانن آمن ساتھ کر کہتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا پھپھو کبھی اسے غلط نہیں سکھا سکتی۔ ان دنوں سے پھپھو بھی یاد آنے لگی، وہ ان سے ہر بات شیئر کر لیتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں ماں سے بہترین سہیلی کوئی ہو نہیں سکتی۔ جو ماں اپنی بیٹی کی سہیلیاں بن جاتی، ان کا مان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ مروہ اپنے اسکول کالج کی چھوٹی سے چھوٹی بات انہیں بتاتی ہوئی توجہ سے سنتی ہے، اس نے بہت محتاط زندگی گزاری تھی۔ کالج، یونیورسٹی اور آفس میں سب مروہ سلمان کے پروقار انداز اور شفاف کردار کے متعارف تھے۔ اس کے جتنے بھی رشتے آئے، بھابی نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا، تاہم اس کا دامن بے داغ تھا، اس لیے وہ مطمئن رہی۔
भाभी अपनी मर्जी से सबको इनकार करती रहती है, पलट कर पूछती भी नहीं कि कहीं भाभी ये ना समझ ले कि इसकी अपनी मर्जी भी है। माँ जैसी अजीम हस्ती के बगैर इस दुनिया में गुजारा कितना मुश्किल है, कोई मरवा सलमान से पूछता। इसकी बहनें भी सालों बाद आती तो अपने खौल में सिमटी रहती। इनके पास अपने बच्चों की परेशानी और फिक्र बहुत ही, वो खामोशी से सुनती और पुरखुलूस मशवरों से नवाजती। जवाब में किसी सिले की तमन्ना न रखने वाली मरवा सलमान की जात से दादी के अलावा किसी को उनसीयत नहीं थी, ना सरोकार। फिर भी वो मोहब्बत जैसी हमाकत कर बैठी, मगर इसके इख्तियार में कब था? मोहब्बत का जज्बा तो वही की तरह दिल में उतरता। इसके बाद तो सभी किस्से कहानियां और जवाब बेईमानी होकर रह जाते, सभी से ही पे मंसूख हो जाते हैं। मोहब्बत तखरीफ शुदा हालतें कबूल नहीं करती, तहरीफ शुदा हालतें कबूल नहीं करती, क्योंकि आसमानी तोहफा। फूफो क्या करिए? नवीद बैठ घुमाता हुआ इसके सर पर आकर पूछ रहा था, हालांकि इसे नजर आया था प्याज काट रही है, मगर इसे आदत ही देखते हुए हर मेहमानी सवाल पूछने की। प्याज काट रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। क्या बना रही है? प्याज मुंह में डालते हुए वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो कॉलेज का स्टूडेंट था, मगर हरकतें, हाय हाय, प्याज मूछ पा ले। गोभी गोश्त, वाह, फिर तो डिनर मजे का होगा। एक बात तो बताएं पप्पो। पूछो। वादा करो, वादा करें किसी को नहीं बताएंगी, रुक को भी नहीं। ओके, नहीं बताती। वो मुस्कुराई। मेरी एक फ्रेंड है नताशा, 23 को इसकी बर्थडे, मुझे इसे गिफ्ट देना, आप बताएं क्या दूं? फ्रेंड? इसे छंपा हुआ गर्लफ्रेंड कह ले पप्पो। वो लापरवाही से कह रहा था, इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। नवीद तुम्हारी एज कितनी है? वो संजीदगी से पूछने लगी। 17। तुम्हारी एज अपनी स्टडीज पर तवज्जो देने की, ना कि गर्लफ्रेंड्स बनाने की। कम ऑन पुप्पो, नताशा इज सो क्यूट एंड लवली, जस्ट मुझसे फ्रेंडशिप है इसकी। वैसी वैसी लड़की ने पुप्पो। ऐसे वैसी मतलब? वो मजीद हैरान हुई। ओ नो पुप्पो, आप मतलब बहुत पूछती हैं, मैं इसी से पूछ लूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बेजारी से मुंह बनाकर उठा, जिसे बच्चा समझ के कहती थी बड़े हो जो, आज इसकी बड़ाई ने शस्त्र कर दी। ज़हनी तौर पर वो कितना बालिग हो चुका है, इसे बखूबी अंदाजा हो रहा था। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई, मन को रास रास। सुरंग में गुनगुनाते वो सीढ़ियां चढ़ गया। अपने बच्चों की तरबियत से बेनियाज आसफा भाभी अपनी बड़ी बहन से भाभियों की बुराइयां करने में मगन थी, जिन्हें दूसरों की ज्यादा फिक्र, इनके अपने यूं ही रास्तों राह में भटक जाते हैं। बहुत आजुर्दा हो रही थी। बस फिर इदा तो होंदा ना, इदा दे कम्मां दे विच आसफा भाभी इनकी बड़ी बहनों को खैर से कदर लड़की पसंद आएगी, इसलिए आजकल वो शादी की तैयारी में मसरूफ थी। इसके भाई की मेहनत की कमाई को भाभी कितनी बेदर्दी से लुटाती, वो दिल में सोच कर रह जाती। इसके अपने बच्चे जवानी की सरहद को छू रहे थे, मगर इनको कोई परवाह नहीं थी। दादी कुछ कहती तो खफा हो जाती कि इनसे मेरे बच्चों का खाना, अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना बर्दाश्त नहीं होता। इन दादी पोती से अब तो इन्होंने कुछ कहने छोड़ दिया था। इस रोज में भरपूर शॉपिंग के बाद घर लौटी मरवा कुछ देर कबल ही ऑफिस से आई थी। अब टीवी देखते हुए चाय से लुत्फानंदोज हो रही थी। सादिया भी इसमें मामूल इनके साथ थी, और मारूक से इसका झगड़ा भी चल रहा था। फ्लैट चप्पल का फैशन खत्म हो रहा है, अब आपको क्या पता मुझे हील पसंद है, तो आपको कहा था कि आप भी हील चप्पल ही लें। आपको तो मुझसे इख्तलाफ का मौका चाहिए होता। तुम्हारी हाइट ठीक है मारूक, तुम्हें जरूरत क्या हील पहनने की? आसफा भाभी ने इसे शांत करना चाहा। बात जरूरत की नहीं, शौक की है मामा। मुझे शादी से सख्त बेजार थी, हर बात में इसकी शिरकत लाजमी होती। ओके, कल ले लेना। अभी आप भी इस बेवकूफ का ही साथ दिया करें, पजामे के साथ फ्लैट चप्पल सूट करेगी। शादी की हाइट इससे कुछ कम थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी वो ज्यादा ही कम लगे। पानी पिला दो, अल्फी से जुड़ी बैठी हो। आसपा अभी ने कमजोर होकर पर गुस्सा उतारा। जैसे एहसान करके आई है मुझ पर। मरबा को सख्त आया, मगर हुक्मदुली मुमकिन नहीं थी। कर रहे हैं बाजार वालों से पर एहसान खैर से। दादी लाठी टेकती हुई वहीं चली है। अकेले पड़े पड़े भी इंसान बोर ही हो जाता। मारूफ झगड़ना बंद करो, चीजें समेटो अपनी। आसफा भाभी ने ऑर्डर दिया। हाँ हाँ, समेट लो जल्दी से, कहीं बूढ़ी दादी नजर न लगा दे। दादी बड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई। अम्मा आप तो हमेशा गलत बात किया करें, मैंने इसलिए नहीं कहा। दादी ये देखे मेरे कपड़े। मारूफ ने इन बहनों को चिढ़ाने के लिए अपनी शॉपिंग दादी को दिखाना शुरू कर दी। अच्छा है ना सब? कुछ इश्तियाक से पूछ रही थी। हाँ हाँ, मेरी बच्ची पर बहुत खिले गए रंग। इन्होंने पिंक कमीज को और से देखी। सादे को हंसी आने लगी। मम्मा बहुत खुशी होती ना आपको अपनी बेटी की इंसल्ट करवाकर। मारूफ ने चिल्ला कर कहा तो आसपा भाभी गड़बड़ाकर सादिया को घूरने लगी। मैंने क्या कहा? आप ही? वो बददस्तूर हंस रही थी। आप प्लीज हमारे घर मत आया करें। मारूफ बदतमीजी से कहकर अंदर चली गई। सादिया की हंसी यकलक गायब हो गई। अब हंसने की बारी मरवा सलमान की थी, जिसे छुपाने के लिए वो किचन में चली गई। पहली औरत देखी है ਜਿਹੜੀ अपनी औलाद ਦੇ ਉੱਤੇ अपने भैन भरावां ਨੂੰ तरजीह दे रही है। वलीमे की तकरीब इतवार को थी। आसफा भाभी का मरवा को साथ ले जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो बारात में भी साथ नहीं गई थी। इसे खुद ही शौक नहीं था। मारूफ ने स्टार किया, जिसे इसने सहूलत से टाल दिया, लेकिन आज सिप्तान के आने के चांसेस थे। गो के आसफा भाभी ने इसे बार बार ताकीद की थी वो शादी में शिरकत जरूर करे। ताम इसने भी मसरूफियत का बहाना कर दिया। सिप्तान को इल्म था वो लोग आज वलीमे की तकरीब में मसरूफ हो गए, इसलिए इसने आने का इरादा कैंसिल कर दिया। मगर आसफा भाभी के खत चाहते कहीं वो पीछे से आना चाहे, इसलिए उन्होंने इसे भी तैयार होने का ऑर्डर दे दिया। भाभी मैं वहां क्या करूंगी जाकर? इसका बिल्कुल मूड नहीं था। वहां कोई सर्कस नहीं लगा हुआ जहाँ जाकर हमने कर्तव्य दिखाने, दूसरों की खुशियों में भी शरीक होना चाहिए। बस ये जताने को रहती हूँ कि भाभी बहुत जुल्म जालिम है, खींच के रखती है। परसों भी सबने पूछा अपनी नंद को क्यों नहीं लेकर आई। इन्हें नहीं पता कि नंद साहिबा जी को कोई रोग लगा बैठी है, दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं। वो तो भरे हुए क्लास की माने फौरन ही चलेगी। प्लीज भाभी बात को गलत रुख मत दे, दादी घर में अकेली हो जाएंगी। वो जज्बस होगी। कम्मा को भी साथ ले चलो, अच्छी बात है, दोनों दादी पोती एक दूसरे को कंपनी देंगी। और तो किसी से बात नहीं करनी तुमने, ख्वाम का मजलूम बनी रहती हो।
भाभी की जुबान के आगे तो कोई खंडक थी, अपनी बेइज्जती मजीद करवाने से बेहतर था उठकर तैयार हो जाती। इसके मुकाबले में इनके मुकाबले में इसके कपड़े बहुत आम से थे, इसलिए मारूफ ने अपना सफेद कॉटन का एम्ब्रॉयडरी ड्रेस इसे दे दिया। भाभी को भी नाक कटने की फिक्र थी, इसलिए खामोश थी। जरा सी तैयारी के बाद बहुत अच्छी लगने लगी। भाभी से देखकर दम बखुद जाएगी। वाह पुप्पो, व्हाइट कलर आप पर कितना सूट कर रहा है, मारूफ ने खुले दिल से तारीफ की। थैंक यू। वो मुस्कुराकर दादी के कमरे में चली गई ताकि इन्हें तैयार कर सके। तुम्हारे पास कोई और सूट नहीं था देने के लिए? बेवाओं वाला रंग उठाकर दे दिया। भाभी मारूफ की क्लास लेने लगी। कोई नहीं मम्मा, पुप्पो पर सूट कर रहा है। आई बड़ी पुप्पो की लाडली। इन दोनों की तकरार शुरू होगी। मरवा को अजीब सी खुशी हुई, आईना देखने लगी। वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। काश किसी प्लान वहां आ जाए। बेसख्त दिल ने दुआ की, फिर वो खुद ही बौखलाकर और फिर खुद ही बौखलाकर आईने के सामने से हट गई। दादी को भी खुशी थी कि तकरीब में कुछ कहने और कुछ दूसरे को सुनने का मौका मिल जाएगा। इन्होंने भी दम पड़कर इस पर फूंक पारी। खुदा मेरी बच्ची को नजर बद से बचा, बहुत प्यारी लग रही है। मारूफ की और मेरी एक जैसी फिटिंग है, वो मेरे बराबर की होगी। हाँ, लड़कियां तो अंगूर की बेल की तरह होती है, इन्हें बढ़ते क्या देर लगती है। देखते देखते माँ जितना कद निकाल लिया मारूफ ने। शुक्र है मारूफ की नेचर भाभी से थोड़ी मुख्तलिफ है। वो इनके बालों की चोटी करते हुए बनाने लगी। हाँ हाँ, इस बच्ची में फिर भी खौफ है खुदा बाकी, तुम्हारी हमदर्दी भी करती है। पहले तो बच्ची थी, अब तो समझदार होगी। सादिया से भी नहीं बनती इसकी। वो हंसने लगी। अब भाभी रुक को डांट रही कि अपना इतना अच्छा सूट निकाल कर मुझे दे दिया पहनने के लिए। वो भी मुस्कुरा रही थी। हाय, बड़ी हल्के दिल की है बहू। खुदा ने इतना कुछ दे रखा, पर नीयत फिर भी नहीं भरती। 1 रुपया किसी को देने की रवादार नहीं। जाने क्या देखा था माँ से इस पिछल पैरी में। अभी भली अच्छी भली आरफा की बेटी से बात तय हो रही थी, मगर इसने एक नहीं सुनी। छोड़े, दादी ने सीप तो ऊपर वाला जोड़ दिया। दादी ये बात इन्हें इतनी बार दोहरा चुकी थी कि अब तो बेजार होने लगी। हाँ ये तो है, पर खैर जो वो करता है बेहतर करता है। कब तक आने का कहा है माज ने? कुछ बताया बहू रानी ने? साल के आखिर तक आएंगे। तेल का ढक्कन बंद करते इसने इनकी करीम कलर की चिकन की चादर इनकी तरफ बढ़ाई। ओए होए, दादी अम्मा तो मॉडल गर्ल लग रही है। आरिफ ने दरबारे से झांक कर देखा, फिर शरार से दादी को छेड़ने लगा। ए हट बदतमीज, वो झेंप गई। सच कह रहा हूँ दादी अम्मा, बेशक मरवा पुप्पो से पूछ ले। फिर इसे देखकर बोला, रुक आप ही बुला रही हैं? सादिया खाला का बार बार फोन आ रहा है, आ जाए आप लोग बाहर। आ रहे हैं। दादी उठे, चप्पल निकाल दी आपकी। अपने हैंडबैग में दुपट्टा रखने लगी। जिस वक्त वो वहां पहुंचे, आधे से ज्यादा मेहमान आ चुके थे। आप ही इतनी देर कब से रिंग कर रही हूँ? मरवा सादिया सबसे पहले इनकी तरफ लपकी, फिर मरवा को देखकर ठिठक गई। ओ, मरवा साहिबा भी तशरीफ लाई हैं। हालांकि वो पार्लर से तैयार होकर आई थी, मगर मरवा के सामने से अपने आप ओवर लगने लगा। वो सादगी की खूबसूरती का शाहकार लगी थी। ये सूट तुमने कब लिया? इसने चुपती निगाह इसके सरापे पर डाली। रुक गए, इसके अपने कपड़े तो तुम्हें पता ही है। आसपा को गलती का एहसास हुआ। तो क्या था, अपने पहन आती, मांग के पहनने से तो बेहतर था। रुख और नवीद आगे बढ़ गए थे। वो दादी को अपने साथ ला रही थी। इसे महसूस हुआ सबकी नजर इसी पर। एकदम वो बहुत पजल होगी। दादी चलती भी तो इतना आहिस्ता थी। दोनों बहनें आपस में बातें करते हुए स्टेज की तरफ चली गई। वो करीबी मेज पर बैठ गई। अरेंजमेंट बहुत खूबसूरती से की गई। वो सराय बगैर रह नहीं सकी। भाभी अब किसी को कॉल करती हुई इतनी देर से भी महसूस कर रही थी कि किसी कॉल की जा रही है। जाहिर है सादिया ने स्टार किया होगा। इसकी इतनी तैयारी तो फजूल थी। फिर अगर सिर्फ तैनशा इस महफिल में ना आता, इसके दिल में फिर से चाहत जागी कि वो आ जाए। बहुत से लोगों ने इसे तारुफ हासिल किया था। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबको जवाब देती रही। वो एक आंटी को बताने की कोशिश कर रही थी कि इसकी भाभी कितनी अच्छी है, बहुत प्यार से इसे रखती है। जब सिर्फ तैनशा ने कीचेन इसकी टेबल पर बजाए। दादी को देखकर हैरान सा होता इनकी तरफ। आप ब्लैक टू पीस में बहुत अच्छा लग रहा था। मरवा के दिल में हजारों गुलाब के लुटे। आप मरवा? इसे पहचान में दिक्कत हरगिज नहीं हुई। हाँ हाँ बच्चे, मरवा ही है। दादी को हंसी आ गई, जबकि सिर्फ तैनशा की निगाह में इस वक्त क्या था वो जान नहीं सकी कि इसकी चमकती गहरी ब्राउन आंखों में देखना बेहद दुश्वार अमर था। इसके लिए जब भी सर झुकाकर बैग की जिप से खेलने लगी। आई कांट बिलीव दिस, आप तो पहचान ही नहीं जा रही, कमाल है। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। वो सादी और भाभी आपका वेट कर रही थी। वो कंफ्यूज होने लगी। हाँ। इसने चौंक कर सर हिलाया, फिर दो खवातीन की मौजूदगी महसूस करके आगे बढ़ गया। कौन था ये? एक खातून दादी से पूछी थी। ये मेरे कजन है, खाला के बेटे। मरवा ने दादी को मुश्किल में डालना मुनासिब नहीं समझा कि वो क्या कहकर तारुफ करवाएंगी। आपकी बच्ची की बात हो चुकी है या नहीं? इसी लड़के से हुई होगी, देखा नहीं कैसे देख रहा था। दूसरी खातून ने टोका दिया तो मरवा को वहां से उठना पड़ा। पुप्पो मैं आपको ही लेने आई थी, वहां स्टेज पर आ जाए, इतना मजा आ रहा है। मारूफ बिल्कुल ठीक वक्त पर आई थी। हाँ जाओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। यहाँ तुम एक ही जगह चिपक कर तो बैठने नहीं आई हो। दादी ने इजाजत दी तो वो यूं ही मारूफ के साथ चलने लगी। मुझे पप्पो के साथ तस्वीर बनानी है। मारूफ इसका हाथ थाम कर स्टेज पर चढ़ गई। जहाँ सिप्तैन शाह और सादिया आपस में बात कर रहे थे, सिप्तैन की नजर एक बार फिर भटकी। सादिया का हलक तक कड़वा हो गया नहीं यहाँ देखकर, क्योंकि स्टेज की लाइटिंग में मरवा और भी नुमाया हो रही थी। जल्दी तस्वीर बनाकर स्टेज फारिग करो, फिर हमें ग्रुप फोटो बनवानी है, सादिया ने मारूफ से कहा। प्लीज, मैं आज आपसे झगड़ना नहीं चाहती। पप्पो बैठे यहाँ। इसने मरवा को दुल्हन के साथ बिठाया। दूसरी तरफ आसमा भाभी के भाई थे। सिप्तैन चाचो आप यहाँ बैठे मामू के पास। वो इसका हाथ थाम के बिठाने लगी। तुमने तस्वीर बनानी है तो बनवाओ, सादिया सुलग गई। आपका मेकअप खराब हो जाएगा प्लीज। वो इसे मजीद सुलगा रही थी। फोटोग्राफर खटाखट तस्वीरें बना रहा था। एक तो आप ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सादिया तनफन करती अपने भारी भरकम कपड़ों को संभालती नीचे उतर गई। मरवा दो तस्वीरें बनवाकर उठ के इसे घर भी जाना था। मारूफ तो जिद भी में कुछ भी कर सकती थी। अभी तो मूवी बन रही है पुप्पो। इसका अपना इरादा नहीं था उठने का। मुझे नहीं बनवानी, वो घबराहट का शिकार हो रही थी।
स्टेज पर और भी बहुत से लोग चढ़ आए। वो रास्ता बनाकर गुजरने लगी। सिप्तान शाह भी इसके साथ ही उठ के। एक्सक्यूज मी, इससे कबर भीड़ में गुम होती सिप्तान ने से पुकार लिया। जी। वो रुकी थी, पलट कर नहीं देखा। कुछ नहीं। वो इसे रोककर बगैर कुछ कहे वो खुद भीड़ में गुम हो गया। वो उलझी सी वहीं खड़ी रह गई। जाने सादिया ने क्या कहा, आसफा भाभी से इनका मूड अगले 2 दिन तक खराब रहा। मारू को भी वक्तन फक्तन डांट पड़ती रही। वो तो डांट प्रूफ थी। इसका कहना था डांट हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। सादिया मारूक से सख्त नाराज थी, इसलिए 2 हफ्ते बाद भी इनके घर नहीं है। आसफा भाभी बस ठीक है, मारूक इसे एक्सक्यूज करे, जबकि मारूक को अपना कसूर नजर ही नहीं आता। आपको सादिया खाला का ज्यादा ख्याल है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरी इज्जत नफ्स भी तो है। वो इनको जरा खातर में लाती थी। तुम इससे जिद क्यों बांध लेती हो? कितनी बड़ी है वो तुमसे? 8 साल बड़ी है मालूम है मुझे, मगर मम्मा सादिया खाला मुझसे जिद करती है। मैं इनसे नहीं, वो मुझसे जानबूझकर चिढ़ाती है। वो इसलिए तुम इसके मुकाबले में अपनी पुप्पो की साइड लेती हो, तो इसमें हर्ज क्या? वो मेरी सगी पुप्पो, और फिर मैं दोनों को इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ, बट सादिया खाला पुप्पो से जेलस है इसलिए। फजूल मत बोलो, वो क्यों जेलस होगी? वो किसी से कम है क्या? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। सादिया खाला को कॉम्प्लेक्स किस चीज का? वो क्यों खुद को पुप्पो से कंपेयर करती है? अच्छा छोड़ो, तुम सॉरी कर लेना, इससे तुम्हारी शान में फर्क नहीं आएगा। सॉरी तो मैं नहीं करूंगी, इसने साफ इनकार किया। मारूफ, तुम्हें होता क्या जा रहा है? तुम कितनी बदतमीज और नाफरमान होती जा रही हो। आप जो भी कहे मैं सॉरी नहीं करूंगी। और मामा आप भी सादिया खाला को इतना हावी मत करें खुद पर, अपने घर पर भी तो अजर दे रहे हैं। नवीद की शक्ल देखी आपने? इससे पूछ के तो देखे कि इसे क्या होता जा रहा है। प्लीज सादिया खाला का टॉपिक क्लोज कर दें। इनका अपना घर है, वो बाहर है। हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करती हैं? आप इनसे हटकर हमारे लिए भी कुछ सोच लिया करें। हमारे पापा यानी आप तो है ना, आप तो ये सास मत छीने हमसे। मारूफ की आवाज पर आके आसपा भाभी को बखुदी से देखती रह गई। ये तुम क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो? रुक, मैं सादिया को तुम लोग पर फोकस क्यों दूंगी भला? तुम मेरे बच्चे हो, मेरे वजूद का हिस्सा। आसपा भाभी भी जज्बाती होगी। बड़ी छेती ख्याल आ गया। रात को नवीद काफी देर से घर आया। वो कितना सुस्त हो रहा था, आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ गए। इसकी एज सिर्फ 17 साल है मम्मा, और अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा। मैंने इससे पूछा तो बदतमीजी करने लगा। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? जो बात हम फील करें वो आप क्यों नहीं करती? आपने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो आपकी जिम्मेदारी है मम्मा, मेरी नहीं। मुझे नवीद बहुत बदला बदला लग रहा है, ये सब ठीक नहीं हो रहा मम्मा। पापा आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ के गए हमें। सादिया खाला और मामू लोग आपको कुछ नहीं सोचने देते, अपने मसाइल में उलझाए रखते हैं। आप अपनी औलाद पर तवज्जो दें। नाना नाना जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी औलाद का बुरा भला सोच सकते हैं। मारू कब इतनी बड़ी होगी कि इन्हें सिखाने लगी? वो हद तक थी। इसकी बातें दुरुस्त मालूम हो रही थी, इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं था। बेध्यानी में किचन में काम करती मरवा को देखने लगी। वो एक बेजर और यतीम लड़की जिनसे कुछ नहीं लेती थी, ना कुछ मांगती थी, खामोशी से अपने कामों में मगन रहती। अपना बोझ खुद उठाने के लिए जॉब करने लगी। वो महज शादी की वजह से इससे बैर बांध बैठी थी, और वजह कुछ भी नहीं थी। बाकी शादी इनसे 18 साल छोटी होकर भी इन पर हुक्म चलाती थी। वो घर में सबसे छोटी थी। सबने खूब नाज उठाए थे। इसके हथेली का छाला बनाकर रखा था, इसलिए वो बेहद खुदगर्ज, मवाद परस्त और खुद पसंद हो गई। इसे सिर्फ अपनी जात से सरोकार था। आसफा ने इसे गोद में खिलाया था, एक माँ की तरह पाला। वो इनके लिए मारूफ की तरह ही थी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि एक इसकी खुशी के लिए अपने बच्चों को फरामोश कर दे। मरवा से इन्हें कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी वो इसे खार खाती थी। इसे सख्त नापसंद करती थी, क्योंकि सादिया को मरवा जहर लगा करती थी। इनकी खुद पसंद बहन अपने आगे किसी को कुछ जानती नहीं थी, किसी को अहमियत देती। सादिया कम उम्र जज्बाती और कम अकल लड़की थी, लेकिन वो तो 3 जवान होते बच्चों की माँ थी। क्या इनमें इतनी सी अकल नहीं थी कि सही गलत का अंदाजा कर सकती? मारूफ इन्हें खुद एहतसाबी के कटहरे में खड़ा करके कुछ टीवी देखने लगी थी। वो सूदों से आकर हिसाब लगाने के लिए तनहा रह गई। चलो होनी थोड़ी जरूरत होती, अकल पढ़ लो। वो सुबह के लिए कपड़े प्रेस करके कुछ देर वॉक की घर से लॉन में आई, तो नवीद संगी बेंच पर सर झुकाए मोबाइल की तारीख स्क्रीन को घूरा था। नवीद, इसने इसके शाने पर हाथ रखकर मतवजा करना चाहा। जी पुप्पो। वो बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? पोल की रोशनी में इसके चेहरे की जर्दी मजीद नुमार थी। बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। सेलफोन जेब में डालते हुए इसने चेहरे पर हाथ फेरा। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ दिनों से उलझे उलझे, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं पुप्पो, आपको ऐसे लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने मुस्कुराने की कोशिश की। आर यू श्योर? इसे यकीन नहीं है। आप खुद सोचो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसी नताशा की प्रॉब्लम तो नहीं? परवा शरारत से मुस्कुराए। वो ठिठका फिर कदे हैरान होकर पूछने लगा, आपको कैसे पता? बस पता है मुझे, तो मसल बात बता पुप्पो। एक्चुअली वो कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ कहो, मैं प्रॉमिस करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। इसका हाथ थाम कर उसके साथ टहलने लगी। पुप्पो ये लड़कियां इतनी फ्लर्टी क्यों होती हैं? इसके सवाल पर मरवा बेसाख्ता हंसी। ये ख्याल तो तुम लड़कों के बारे में हम लड़कियों का भी है कि लड़के इतने फ्लर्टी क्यों होते हैं? पुप्पो सीरियसली बताया ना, क्या नताशा फ्लर्टी है? हालांकि मुझे बहुत लाइक करती थी, बहुत सिंसियर थी मेरे साथ, लेकिन जब से ये बात काशिफ है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी है। वो चाहती है हम दोनों इसके दोस्त बने, मगर पुप्पो मैं कितना पोजेसिव हूँ आप जानती है। मैं शेयरिंग पसंद नहीं करता चीजों में और ये इंसानों में। तो अब मसला क्या है? मैं नताशा से फ्रेंडशिप भी खत्म नहीं कर सकता और बात काशिफ से दोस्ती भी नहीं कर सकता। वो मजाजन बहुत डिफरेंट है मुझसे। मगर नताशा ने कहा वो बात काशिफ को नहीं छोड़ सकती। यही बात 2 हफ्ते पहले तक मुझसे कहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दोस्ती खत्म नहीं कर सकती कभी भी, लेकिन अब नमीद माई स्वीट हार्ट, तो तुम्हें इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत ही क्या है? बल्कि तुम्हें तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, ताकि नताशा को अपनी गलती का एहसास हो। फिर इस तरह तो मुझसे फ्रेंडशिप खत्म कर लेगी। सो व्हाट, दोस्ती में खलूस ना हो तो इसको निभाने का क्या फायदा? वो जब तुम्हारे लिए सिंसियर ही नहीं है तो लिव इट। मरवा ने रुक कर कहा, फिर कुछ सोचने लगा। तुम एक ऐसी लड़की के लिए परेशान हो रहे जिससे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। कल कोई बात काशिफ से बढ़कर कोई मिल गया तो इसे भी छोड़ देगी।
تو کیا میں اس سے بات چیت ختم کر دوں؟ ہاں یہ تمہارا حق ہے، تمہیں اسے بتانا چاہیے کہ تم کسی وجہ سے ایسا کر رہے ہو۔ اگر اسے تمہارا خیال آئے تو وہ بات کو گڈ بائی کہہ دے گی، اگر نہیں تو تم اسے گڈ بائی کہہ دو۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ متفق ہوا۔ میں یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہوں، جو لوگ ہماری پرواہ نہ کریں ہمیں ان کی پرواہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ پھر سے ٹہلنے لگے۔ اپنی شکل دیکھو غور سے، آئینے میں کیا ہوتے جا رہے ہو؟ آنکھوں کے گرد کتنے ہلکے پڑ چکے، تمہاری عمر نہیں ہے نوید ابھی سے ان خرافات میں پڑنے کی۔ اس عمر میں بہت سے چہروں اور لوگوں سے جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے، انہیں ذہن پر سوار نہیں کر لینا چاہیے۔ پپو آپ سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہوگا، ورنہ میں بہت پریشان تھا۔ کیا نتاشا کے علاوہ تمہارا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں؟ فرینڈز بہت ہیں، بیسٹ کوئی نہیں۔ اوکے تو پھر آج سے میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، منظور ہے؟ اس نے گلابی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ منظور ہے ڈیئر پپو، وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا۔ کھڑکی کی چوکھٹ پر سر ٹکائے معروف نے بھی یہ منظر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ جنہوں نے ماں زندگی خراب کرتی بیٹھی جس کڑی دی تو وہی اولاد دی زندگی سواری۔ منزہ چاچی کی جاننے والوں کے توسط سے مروہ کا رشتہ آیا تھا، دیکھے بھالے لوگ تھے، لڑکا ایم اے اکنامکس تھا اور ایک ملٹی نیشنل فرم میں اچھی پوسٹ پر تک کھاتی پیتی فیملی تھی، رشتہ بھی چاہت سے مانگ رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ مروہ کے لیے اس کی بھابھی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ انہوں نے چچی سے چھان بین کا کہا، خود ماں سے کہا کہ اپنے بہن بھائیوں سے پوچھ لے۔ شکر ہے تمہاری بھابھی کو بھی خیال ہے، ورنہ میں تو ہولتی رہتی تھی بن ماں باپ کی بچے کے للا وارثوں کی طرح پڑی ہے بھائی کے در پر، کسی کو خیال ہی نہ فکر۔ دادی خاصی خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی۔ مروہ اس کے من میں کیسا ہولناک جامد سناٹا سرسرا رہا تھا۔ وہ اندر تک پتھر ہو چکی تھی، محبت اس کی جیسے نصیب والیوں کا بس کا روگ نہیں تھا، پھر بھی اس کا دل کھیلنے کو چاند مانگ رہا تھا۔ پپو آپ کو ماموں کی شادی میں پسند کیا ان لوگوں نے، آپ لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی۔ معروف اس کے سپاٹ چہرے پر شرمیلی مسکان دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ ساؤتھ بھائی نے بھی آپ کو دیکھا تھا؟ ہم تو کرن آنٹی کے گھر کئی بار جا چکے ہیں، ہمارے پاپا کے دوست ہیں نا جو ساؤتھ بھائی سے بڑے ہیں۔ کتنا مزہ آئے گا آپ کی شادی میں لہنگا سے لاؤں گی، پاپا بھی دسمبر تک آئیں گے، انہوں نے کہا کہ جب تک دن رکھ لیں۔ کیا ہے پپو آپ تو کچھ کہتی نہیں، کیا آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی تھی، وہ نظریں چرا لیتی۔ اس دن اتوار نہیں تھا مگر سپتین آ گیا، خالہ نے کئی سوغاتیں بھیجی تھی ان کے لیے، وہ وہی دینے آیا تھا۔ چلو رے ڈولی اٹھاؤ کہار پیا ملن کی رت آئی۔ معروف ٹیبل بجاتے ہوئے اسے تنگ کری تھی۔ تنگ مت کرو معروف، میرے سر میں پہلی درد ہے، وہ بیزاری سے گوئی تھی۔ لے جی سپتین چاچو بھی آ گئے آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے۔ وہ آسفا بھابی کو آوازیں دینے لگی تاکہ سامان سمیٹ لے۔ السلام علیکم اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مروہ نیچے کارپیٹ پر کپڑا پھیلائے اپنی شلوار کاٹ رہی تھی۔ چاچو آپ کو پتہ ہے مروہ پپو کی شادی ہو رہی ہے؟ شاپرز پر موجود اشیاء کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اطلاع دی۔ شادی؟ مروہ کے خیال میں اسے خبر سن کر ہرگز چونکنا نہیں چاہیے تھا، مگر وہ چونکا تھا اور اب استجابیہ نظروں سے مروہ کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ جی شادی؟ آپ تو ایسے حیران ہو رہے جسے کوئی بہت انہونی خبر سنا دی ہو۔ میں نے زیاد ماموں کی شادی پر گئے تھے نا ہم، وہاں وہ لوگ پپو نے وائٹ سوٹ پہنا تھا، کتنی کیوٹ لگ رہی تھی نا پپو، تصویروں اور مووی میں تو غضب ٹھا رہی ہیں۔ بس مسعود انکل کے ساتھ زیادہ وہی معروف ان کی نان سٹاپ کمنٹری کے سامنے سے ڈانٹ کر بد باندھنا پڑا۔ کیا ہے پپو بتانے دینا، آپ نے تو اتنی رونی شکل بنا رکھی ہے اس دن سے۔ وہ دھپ سے آ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں؟ سپتین کا لہجہ پر شکوہ ہو گیا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی، پہلے ان کی اتنی فرینکنس کب تھی کہ اسے بتاتی، شاید اسے خالہ کے حوالے سے کہہ لیا تھا۔ پپو خود سے کیوں بتائیں گی، یہ تو مشرق کی دو چیزیں ہیں۔ معروف کھلکھلائی۔ جب لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے تو ماما نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ ابھی صرف پرپوزل کی بات ہوئی تھی، بٹ اب وہ سب لوگوں کی رائے شامل ہو گئی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ پھر ایک دم ہی وہ جانے کے لیے اٹھ گیا۔ مروہ کے ساتھ معروف بھی حیران ہوئی۔ او چاچو ابھی تو آئے آپ، ابھی تو آپ نے گاؤں والوں کا حوال بھی نہیں سنا، کیسے سب لوگ آپ کی مدر نے ریکور کیا؟ مروہ کی خالہ یعنی سپتین کی والدہ ریڑھ کی ہڈی میں انفیکشن کی وجہ سے کئی سالوں سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے سب، لمحے میں اس کا چہرہ وجیح چہرہ اتر کر رہ گیا۔ ایک تو مما بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ معروف اسے اٹھتے دیکھ کر آسف بھابی کو بلانے چلے گی۔ مروہ جو بے خیالی میں سے دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر انچی ٹیپ کو ہاتھ میں لپیٹنے لگی۔ مروہ آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ بہت آہستگی سے اس نے سوال کیا۔ اس میں میری خوشی کا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو ایک فرض ہے جسے میرے اپنے نبھانا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہوگا۔ یہ 2-4 دنوں کی نہیں پوری زندگی کی بات ہے، آپ اسے اتنے عام لے رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں مگر میں کیا کر سکتی ہوں، اسے اپنی بے بسی پر رونا ہے۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں؟ جی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میں شاور لے رہی تھی معروف، تم بھی نا؟ بھابی بولتی بھی آئی تھی۔ مروہ بے ساختہ کھڑی ہوئی اور سرعت سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ ایک اڑتی پڑتی سرگوشی کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ جو جملہ میں تمہارے لبوں سے سننے کی مطمئنی تھی وہ تم نے کہہ تو دیا، مگر کب سپتین کھڑکی کی چوکھٹ پر پورا چاند خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھیگی ہوئی چاندنی میں بستر کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے خود سے گویا تھی۔ میرے جذبوں کی خاموش عقیدت نے تمہارے دل پر بھی دستک دے دی، مگر کبھی لمحوں کی تاخیر بھی بساط الٹ دیتی ہے۔ وہ تکیے پر چہرہ ٹکا کر نیم دراز ہوگی۔ تم سعدیہ میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی، یہ میں جان گئی۔ سعدیہ کو بھی تم سے کوئی محبت نہیں، وہ تو بس ستائش کی طالب ہے، اس کے لیے ہر نگاہ میں ستائش اور پسندیدگی ہو، یہی اس کی خواہش ہے۔ کہیں سے نظر انداز کر کے تم میری طرف ملتفت نہ ہو جائے، اسی خدشے نے سے میرا رقیب بنا دیا، حالانکہ ہم دونوں میں کچھ بھی مشترک نہیں۔
पता नहीं जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो दूसरों के पास थोड़ा सा भी क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर औंधी रखी साउद अहमद की तस्वीर उठाकर देखा। मुझे शक से ना कोई लगाव ना उनसे, फिर भी ये मुझे बिन मांगे अता किया जा रहा है। जो हम तलब करते हैं वो हमारा नसीब क्यों नहीं होता? अल्लाह ताला की क्या मसला था इसमें? मुझे इल्म है भाभी ये कभी नहीं चाहेगी मेरी बात सिर्फ तहनशाह से तय हो जाए, ख्वाह इन्हें इसका फायदा हो या नुकसान। इसलिए मेरे लब सिल गए। अपनी बात गंवा कर मुझे मुराद ना मिल सकी तो भरम भी खो दूंगी। भाभी को तो पहले मुझसे बहुत शिकायतें रहती। तस्वीर टेबल पर औंधी रखकर इसने उदास माँ कामिल के बेबसी से देखा और फिर खिड़की बंद कर दी। कमरे में यकलख्त अंधेरा हो गया। बोझल कदमों से चलती स्विच बोर्ड तक आई, जीरो का बल्ब ऑन कर दिया। दादी रात को कई बार उठती थी, इनकी निगाह भी कमजोर थी, इसलिए वो बल्ब चलाकर सोती थी। हालांकि इसे रोशनी में नींद नहीं आती थी। तुम सोई नहीं अभी तक? दादी ने करवट बदली। इनकी आवाज नींद में डूबी हुई थी। पता नहीं दादी नींद क्यों नहीं आ रही। धीरे से बड़बड़ाकर वो बिस्तर पर चित लेट गई। क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? सिर्फ तैनशा आंखों में झांक रहा था। इसने पट से आंखें खोल दी। यही नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसने चेहरे पर दुपट्टा डालकर आंखें सख्ती से बंद कर दी। फिर वही हुआ जिसका डर था। सिप्तान शाह ने फोन पर खाला की बात आसपा भाभी से करवाई। मरवा के रिश्ते का कह रही थी, भाभी के लिए नया शौक था। आप लोगों ने देर कर दी, हम बात तय कर चुके। हालांकि अभी साउथ के घर वालों को हतमी जवाब नहीं दिया कि इनकी बहन के एक्सीडेंट की वजह से बात कुछ देर के लिए टल गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिप्तान। इन्होंने कड़ी नजरों से सिप्तान शाह को घूरा। आई एम सॉरी भाभी, मुझे लगता है कि मरवा जैसी घरेलू और सादा सी लड़की हम लोगों में आसानी से एडजस्ट कर लेगी। वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाँव के अंगूठे से कारपेट उखेड़ने लगा। ये सादा सी लड़की जिसने आंखों ही आंखों में तुम्हें पटा लिया। वो बहुत मुतनफ्फर हो रही थी। चंदी ने जो अच्छाई का रंग चढ़ा रखा था वो लम्हे में उतर गया। प्लीज भाभी, मरवा तो शायद जानती भी नहीं। इसे दुख हुआ कि इसकी वजह से अब एक मासूम लड़की की जात पर तनकीद शुरू हो जाएगी। ए जाओ, इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनती है। बाहर मर्दों में काम करती है, 100 तरह के लोग बाहर होते हैं। मुझे तो शुरू से वो तो शादियां भी करती है। सिर्फ तैनशा का कहना कयामत हो गया। लो भला, मेरी बहन का क्या मुकाबला इससे? वो तो हमारे घर का माहौल शुरू से ऐसा रहा है। वो एतमाद शख्सियत इसकी दोगली नहीं है। और ये तो झेलम के किसी गांव से उठकर आई है। यहाँ आकर उठने बैठने की तमीज आई है। एक्चुअली गांव की लड़कियां ऐसी होती हैं, जज्बातियत की मारी हुई। जरा किसी से हंसकर बात कर ली, ये होगी शुरू। मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा ही है भाभी, इसलिए तो मैंने ये बात की थी कि एडजस्टमेंट की। तुम्हें रहना तो अब यही है। ये जरूरी नहीं भाभी, मैं गाँव से भी अपना रिश्ता और ताल्लुक बरकरार रखना चाहता हूँ। वही हमारा असल है और इंसान को अपना असल नहीं भूलना चाहिए। मैंने भी यहीं आकर शहरी जिंदगी की चाल चलन सीखा है। और ये बात मेरे लिए बाइस से शर्मिंदगी नहीं। इसने मजबूत लहजे में कहा था। भाभी जज्बा होकर आ गई। मगर मैं इस बात को यहीं खत्म करना चाहती हूँ हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहती कोई मेरी तरफ उंगली उठाए। मुझे क्या कि तुम्हारी नाक के नीचे ये खेल होता रहा और तुम्हें खबर भी नहीं हुई। जो भी है जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना। बाकी तो सब जान छुड़ा कर बैठ गए। बस एक मेरे में यही रह गए फर्ज की अदायगी के लिए। मुझे तो पहले ही तरह तरह की बातें सुनना पड़ती है। 3 नंद को नौकरी करवा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इसी का शौक है, इसे घर में रहकर सुकून नहीं मिलता। वो जो मुंह में आ रहा था कहे जा रही थी। प्लीज भाभी, सिप्तान शाह का जवाब देगा। इनके किरदार पर बात करने से पहले लम्हे भर को सोच ले। वो आप ही के शौहर की बहन है, आपके खानदान की इज्जत भी है। मर्द तो पल भर में जान लेता औरत का किरदार क्या। भाई जॉब करने की मजबूरी हो सकती है, शौक नहीं। इंसान अपनी खुददारी पर हरफ गवारा नहीं कर सकता। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इनके एहतराम की वजह से इन्हें मुखातिब तक नहीं किया। आप महज रकाबत में ऐसा सोच रही हैं। मुझे भी अफसोस है कि मैंने ये बात क्यों कही। मैं जानता था आप और सादी ऐसा कभी होने नहीं देंगे। मुश्तिल होकर उठ गया। मरवा बीबी ऑफिस से आई थी, इसे समझ नहीं आ सका माजरा क्या। ये मरवा आपके सामने, आपने कब इनसे इशारे में बातें करते देख लिया मुझे? वो 2 कदम आगे बढ़ा था, फिर इसका हाथ पकड़ के इनके सामने कर दिया। भाभी आप शायद जानती नहीं, बहुतान तराशी गुनाह कबीरा। इस घर में पहली बार सिर्फ तैनशा की गंभीर आवाज गूंजी। इसके इश्तेहाल ने आसफ भाभी को चुप रहने पर मजबूर कर दी, क्योंकि इनकी अपनी किसी बात में सदाकत नहीं थी। मैं किसी पर बहुतान नहीं लगा रही। इनकी आवाज पस्त होगी। आपका बहुत एहतराम करता था मैं, मगर मरवा को एक साइड पर धकेल कर लंबे लंबे डग फटता बाहर निकल गया। मरवा ने आसफ भाभी को देखा जो कदर नादिम सी थी और फिर भागकर अपने कमरे में चली गई। दादी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी और बाहर आने की कोशिश करती ताकि जान सके सिर्फ तैनशा गुस्से में क्यों है। क्या हुआ बच्चे? इन्होंने मरवा का सरासेमा चेहरा देखा। पूरी बात का तो इसे भी इल्म नहीं था। मारूफ भी इस वक्त कोचिंग गई हुई थी, वरना वो इसी से पूछ लेती। लेकिन जो भी हुआ था ठीक नहीं हुआ था। ये कई दिनों की टेंशन थी या थकान। वो जहनी तौर पर तो थकी हुई पहले ही थी। इस रात बुखार पूरी शिद्दत से एक बार फिर हमलावर हुआ। तकरीबन हफ्ता भर वो बिस्तर पर पड़ी रही। मारूफ को अंदाजा था कि मरवा किसी बात से बहुत मुस्तरब, बेचैन और परेशान है, मगर वो अंदाजा नहीं लगा सकी। आंसू भाभी से पूछा तो वो टाल गई। मारूफ ने इसकी तीमारदारी की। फिर मारूफ ने इसे बताया कि सादिया के लिए किसी मिल ऑनर के बेटे का रिश्ता है। बहुत अमीर कबीर फैमिली थी, कई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चल रही थी इनकी। मारूफ और इसकी सुलह अभी तक नहीं हुई थी। क्या सादिया तैयार है? 5 दिन बाद वो आज ऑफिस गई थी। वापसी पर मारूफ ने एक नई खबर सुनाई कि सादिया खाला की अगले इतवार को मंगनी है। और क्या तो नहीं, और नहीं तो क्या। वो तो उड़ी उड़ी फिर रही है। इतने अमीर खानदान की बहू जो बनने जा रही है। आज तो मुझसे भी फोन पर खूब गपशप लगाई। तो फिर सिर्फ टेंशन और मेरे दरमियान कौन आ गया? वॉश बेसिन पर मुंह धोते हुए इसने आईने से सवाल किया। इजाज दुरानी नाम है इनका। सादिया खाला से इनकी ऑफिस में मुलाकात हुई थी, फिर जल्दी इन्हें सादिया खाला से मोहब्बत होगी। पप्पो ये मोहब्बत यूं ही हो जाती है क्या? हमारे से बबल गम से बात इसने सादगी से पूछा था। वो आईने में इसका सामना चेहरा देखने लगी जिस पर बला की मासूमियत छाई हुई थी। हाँ यूं ही हो जाती है। बस स्टैंड से टॉवल खींच के वो किचन में चली गई। मारूफ इसके पीछे पीछे थी। तो आपको नहीं हुई किसी से?
فضول سوال مت کرو. ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ فریج کے دروازے پر ٹھہرا, پھر اس نے سر چھٹک کر دروازہ کھولا, دودھ نکالنے لگی. اوفو پھپھو, ایک تو آپ کو میرا ہر سوال ہی فضول لگتا ہے. پہلے اچھی بھلی آپ کی منگنی ہونے چاہتی ہے, آپ کی نند صاحبہ عین وقت پر ایکسیڈنٹ کروا کر بیٹھ گئی. وہ میری نند نہیں ہے. اس نے چڑ کر برنر جلایا. ہونے والی تو تھی نا, تو یہ ہے پھپھو. لوگوں کا اعتقاد کتنا ضعیف ہوتا جا رہا ہے. یہ سب اسلام سے دوری کا سبب ہے نا. ان کا ایکسیڈنٹ آپ نے کروایا تھا. حد ہوگی جاہل پن کی. سعود بھائی کی بھابھی کہہ رہی تھی کہ ابھی صرف بات چلائی تھی, ہمارے فیملی کو حادثہ پیش آ گیا, آگے تو جانے. اچھا بند کرو اس ٹاپک کو, میں بور ہو چکی ہوں. ویسے پپا ایک بات تو سچ سچ بتائیں. اس نے کپ سٹینڈ سے اٹھا کر اس کے سامنے رکھا. آپ نہیں چاہتی تھی نا کہ یہاں آپ کی بات ہے, اس لیے خود بخود ختم ہوگی ہے نا. ہاں میں نہیں چاہتی تھی. وہ تو اندر سے خاصی خوش تھی کہ وقتی طور پر تو خلاصی ہوگی. دل کو سنبھلنے کو کچھ وقت تو چاہیے تھا نا. اور اس کی وجہ سے پین چاچو ہے نا مارو. اس کے ہاتھ سے چائے لگی. پپا میں جانتی ہوں سب اتنی بھی بچی نہیں ہوں اب. اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اس کے سامنے. آپ کے قد کے برابر تو ہوگی, آپ ابھی بھی مجھے بچی سمجھتے, کمال ہے. مارو پلیز اس بات کو یہ ختم کر دو. اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا. میں مما سے بات کروں گی پپو. اس نے مروہ کو جسے تسلی دی. نہیں, میں کچھ غلط نہیں سن سکتی اپنی ذات کے متعلق. پلیز مارو, میں آپ کا نام نہیں لوں گی, میں پرامس. پھر بھی بھابھی نہیں مارو. بھابھی نے انہیں بہت برا بھلا کہا ہے, اس لیے تو وہ اتنا کم آتے ہیں, بس دادی سے مل کر چلے جاتے ہیں. دادی کو ان کا کتنا انتظار رہتا ہے, میں ان کا انتظار ختم نہیں کر سکتی. ہفتہ بھر مہینے کی منتظر رہتی کہ ان کا بیٹا آئے گا. سبتانشو ان کے بیٹوں سے بڑھ کر ہے دادی کے لیے. اگر بھابھی نے نہیں آنے سے منع کر دیا تو اوپر سے کچھ نہیں ہوگا. سب کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں, کہ آپ کو کیوں نہیں. آپ جان بوجھ کر خوشیوں کے دروازے کیوں خود پر بند کر رہی ہیں. معروف نے اس کی شانے ذرا سے دبا کر تسلی سے سر ہلا اور باہر نکل گئی. اکتوبر کا وقت تھا, موسم کی تبدیلی نے طبیعت پر بھی اثر ڈالا تھا. وہ گزشتہ دنوں کی نسبت آج کل کافی مطمئن تھی. جس دن معروف نے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا, اسی دن سعدیہ بھی چلی ہے. او آپی, آپ کو کیا بتاؤں, میں بہت خوش ہوں. آئی ایم سو مچ ہیپی. اس نے آدھی آسو بھابھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا. اے ہے پاگل ہو گئی ہوں. وہ گرتے گرتے بچی. معروف اور مروہ دونوں کیرم کھیل رہی تھی. اسے دیکھ کر مروہ نے گوٹے سمیٹ دی. معروف نے بھی کھیلو دھورا چھوڑ دی کیونکہ وہ ہار رہی تھی. ہاں ہاں پاگل ہوگی, کسی چیز کی کمی ہے اعجاز دورانی میں. سو ہینڈسم, سو ڈیشنگ, ویل اسٹینڈرڈ, ویل سیٹلڈ, ویل آف, اور سب سے بڑھ کے اس نے خود پسند کیا مجھے. وہ صوفے پر پرس پہن کر ڈھیر ہوگی. کیا سپتین چاچو سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے؟ معروف نے یوں پوچھا. تمہارے سپتین چاچو تو اس کے پاسنگ میں نہیں, خالی شکل ہی اچھی ہے نا. نہ بینک بیلنس, نہ ہائی اسٹینڈرڈ, ہائی اسٹیٹس, نہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ. حیرت ہے, ورنہ میں تو سمجھتی تھی آپ سپتین چاچو میں انٹرسٹڈ ہے. او نو یار, میں کبھی بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں رہی. میرا اسٹینڈرڈ سب جانتے, سپتین کو بھی پتا, ہم جسٹ فرینڈز اور کچھ بھی نہیں. مروہ اس کی طنزیہ نظروں سے خائف ہو کر دادی کے پاس چلی گئی. تو خالہ, اب تو آپ بہت خوش ہیں اپنی لک پر, ہے نا؟ ہاں کیوں نہیں, سعدیہ سلیم تو ہمیشہ ہی لکی رہی. کیوں آپی ماشاء اللہ کہتے ہیں بے وقوف. آسو مسکرائی. تو ماما پھر سپتین چاچو کی شادی مروہ پپو سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا مطلب؟ آسو بھابھی کے مسکراتے لب سے بھنج کے. میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کی ماما, جو آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو. سپتین اور مروہ, ہاں ہاں ہاں, سعدیہ نے ایک دم کہکا لگا. ویسے آئیڈیا برا نہیں بھانجی, دونوں ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں. سعدیہ کو بہتر کے مقابلے میں بہترین میسر آ گیا. وہ فراق دلی سے کہتی. آسفا کے غور سے اس کی شکل دیکھی. تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ اوہو, مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میری طرف سے کچھ بھی, مجھے تو اپنا گوہر مقصود مل گیا نا. مسعود اور مطمئن تھی. تو پھر ہمیں کیا اعتراض؟ مروہ کی کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے نا. سپتین سے روب بھی رہے گا ہمارا اس پر. نیکی کمانے میں بھی بخل سے کام لیا تھا انہوں نے. او ریئلی, مائی گریٹ ماما. معروف نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کے رخسار کو چوما. تم کتنی خوش ہو رہی ہو؟ سعدیہ نے چمبے سے دیکھا. بات ہی اتنی خوشی کی, وہ چلتی ہوئی مروہ کے پاس بھاگی. اتوار کو سعدیہ کی منگنی کا گرینڈ فنکشن. دونوں خاندانوں میں دولت کی ریل پل تھی. سعدیہ کے گھر میں یہ آخری شادی تھی, اعجاز دورانی کے یہاں پہلی, لہٰذا سب کی کوشش تھی کہ کچھ کسر نہ رہ جائے. آصف بھابھی نے بھی خوب شاپنگ کی. وہ اپنے بہن بھائیوں کے مقابلے میں کم خوشحال تھی, مگر ایسے ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی. مروہ کو اس بار معروف کھینچ کر لے گی شاپنگ کے لیے, اور اپنی پسند کی سوٹ دلوائے. آصف بھابھی نے سپتین شاہ کو فون کر کے عندیہ دے دیا. مروہ کے ساتھ ساتھ دادی کی بھی دلی مراد بھر ہے. میرا سونا رب کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا. جہاں سے بندہ مایوس ہونے لگتا ہے, وہیں اس کی رحمت پہ جوش مارتی ہے. میں نے کتنی دعائیں مانگی اپنی بچی کے اچھے نصیب کے لیے. سپتین سے بڑھ کر بھلا کون ہوگا؟ بڑی آنکھوں سے اشک پہنچتے ہوئے لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی. مجھے تو اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی, وہ بھی بھری جوانی میں واپس لے لی. میں نے شکوہ نہیں کیا اس سے, اس کی امانت تھی. جب اس کا دل چاہا اس نے واپس لے لیا. میرا کیا دوش تھا اس میں؟ پھر اللہ نے ماشاءاللہ 8 اولادوں سے نوازا تھا اسے. سبھی میری آنکھوں کا نور, دل کی ٹھنڈک, پنچھی بن کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف اڑ گئے. مگر اللہ نے مجھے بے سہارا نہیں کیا. سپتین میری بہو کی بہن کا بیٹا ہے, بڑی دور کی رشتہ داری, مگر بیٹے سے بڑھ کر خیال رکھتا ہے میرا. میری دعاؤں کا غذا کا خود ہی بی پی چیک کر لیتا ہے. کیسی نصیبوں والی اس کی ماں, خدا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک سلامت رکھے. ان کا لہجہ گلوگیر ہو گیا. اشک تو اس کی آنکھوں سے بھی رما تھے. جب بھی معروف نے اطلاع دی سپتین چاچو وغیرہ آئے. یہ وغیرہ کون تھے؟ یہ سے باہر آ کر پتہ چلا جب بسمہ بھابھی اور افرا نے اسے دیکھتے اپنے ساتھ لپٹا لیا. بچپن میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی, اب تو برسوں گزر گئے تھے. وہ مٹھائیوں کے ٹوکرے ساتھ لے کر آئے تھے. ہم تو آج ہی شگن پورا کر کے جائیں گے. انگوٹھی بھی ساتھ ہی لے کر آئیں. بھائی اتنی دور روز روز تھوڑی آیا جاتا. ہم نے تو بھابھی سے تاریخ بھی آج طے کر کے جانی ہے. بسمہ باجی سپتین بھائی کے آگے سامنے کہے جا رہی تھی.
इससे बेहतर है शर्म आई। आसफा भाभी भी मेहमानों की आमद का सुनकर वहीं चली है। अब खासी खुशी खिलाकी से अहवाल पूछ रही थी। वो हाथ छुड़ाकर किचन में चली है। इस वक्त यही बनाकर नजर आई। ओहो, पुप्पो को कितनी जल्दी अपने शौचालय की तवाजा करने की। मारूक छेड़ने से बाज नहीं। बदतमीजी मत करो, जाओ बाहर जाकर बैठो। जा रही हूँ, जा रही हूँ। वो हंसते हुए बाहर निकल गई। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक मौजूद ही रहती थी। वो निकाल के ग्लास में क्यूब डालने लगी। मैं आपके हाथ की चाय पीना चाहूंगा, पहले ये कोल्ड ड्रिंक तो रहने दो। सिर्फ तैनशा वहीं चला है। मरवा के हाथ पाँव में सनसनाहट शुरू होगी। दिल ही दिल में किसी को चाहना, इसके सराहना। अब इससे बातें करना अलग बात, और महबूब मुकाबिल हो तो दिल हजार में धड़कने लगता है। पहले सोचता था आप चाय बहुत अच्छी बनाती है, अब मालूम है हुआ है आशिक भी बना लेती है, वो भी मेरे जैसे डल और बोर बंदे को। हैरत ही है यार। आप वहाँ लाउंज में बैठे, मैं चाय बना रही हूँ। मैं चाय बना देती हूँ। नहीं जनाब, आप जो भी खाते तवाजा करें, मंजूर है हमें। ये तो बेजरर सा बहाना था आपसे तन्हाई में शेफ में मुलाकात का। वैसे हमारी दूसरी मुलाकात है ना किचन में। जी। इसने जल्दी से सर लिया। वेरी गुड, लगता है खासी फर्मा बरदार और ताबेदार किस्म की सोचा साबित होंगी। हर बात पर जी 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 किया करेंगी। सच कहते हैं लोग, खुदा जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता। वो खासे मूड में था, इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे क्या ना कहे। बाय द वे, आपको एक खाकसार दिल से कबूल है ना मोहतरमा? कौन खाकसार? मैं सख्त लबों से फिसला फिर खुद ही चैंप गई। सिप्तान को हंसने का भी बहाना मिल गया। मारूफ कह रही थी चाचू कहे आप ही नहीं तो मसूद भाई की सिस्टर को बद्दुआ नहीं दे दी, बेचारी अभी तक बिस्तर पर है। मैंने कहा भाई हम तो जब भी देते हैं दुआ देते हैं, चाहे किसी के लब की सदा हो या नहीं। मरवा को हैरत हो रही थी कि सिप्तान शाह इतना बोलता है। वैसे मरवा, एक बात कहना चाहूंगा, अगर दिल में कोई ख्वाहिश जाग उठे तो इसके लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी चाहिए। हालात तो कभी साजगार नहीं होते, इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक करना पड़ता है। वो एक लग संजीदा हुआ था। मरवा का सर मसीज चुक गया। खुद ही ये सोचकर बैठ जाना कि नहीं, ये नामुमकिन है, इंसान कोई चीज कभी कामयाब नहीं होने देती, कोशिश रसूल के लिए तो की जाती है। आपकी बात दुरुस्त है, मगर ये सब वहां होता है जहाँ रिश्तों का मान मैसर हो। फिर भी अपने हक के लिए थोड़ा सा तो लड़ना चाहिए ना आपको। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, कम मायगी के एहसास ने मुझे कम हिम्मत बना दिया। ओके ओके, टेक इट इजी। मैं यहाँ जज्बाती सीन देखने के लिए नहीं आया। वो बखलाकर बात बदल गया। मरवा को बेसाख्ता हंसी आ गई। थैंक गॉड आप मुस्कुराई तो। गहरा सांस लेके इसने कलमा शुक्र पड़ा। ओके, आप करें अपना काम। मेरी सिस्टर्स कहीं ये ना सोच ले कि आप पड़ोस में चली गई खातिर मदारत का एहतमाम करने। वो ट्राली में तमाम सामान सेट कर चुकी थी, इसलिए इसने रास्ता छोड़ दिया। मरवा भी मुस्कुरा रही थी। वो एक लम्हे के लिए इसे देखता रहा, फिर ये कहकर बाहर निकल गया, हंसती रहा करें, अच्छी लगती है। और मरवा खुलकर मुस्कुरा दी। बहुत दिनों के बाद मंजर बहुत खूबसूरत महसूस हो रहा था। इसके रगों पैर में सुरूर और सूद की सराहियत कर रही थी। सिप्तान कभी कभी मांगे बिना भी औकात से बढ़कर मिल जाता। परवरदिगार की रहमतों की हद है कोई। बाहर सब हंस बोल रहे थे, कहके लगे थे। इसने तशक्कुर से आंखें मोड़ ली। इसके हवाले से भी इस घर में खूबसूरत शाम नक्कीद हो रही थी। बस चंद लम्हों का फासला ही तो रह गया था मंजिल और कदमों के दरमियान। खत्म शुद। जी तो गाइज, यहाँ पे हमारा आज का नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसे लगा आपको नावल? अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो एंड करेंगे। म्यूजिक लाइव बहुत ही क्यूट और स्वीट सी स्टोरी थी। वैसे इब्तिहाज का तो मुंह मुफ्त में मिल गई। अनाबिया, और अनाबिया कितनी मासूम थी। वैसे आजकल के टाइम में इतना मासूम कोई नहीं होता। सही बात है, इस तरह की मासूमियत सिर्फ नावलों में ही होती है। बाकी नावल बहुत ही अच्छा था, ना तो फजूल में किसी चीज़ को लंबा किया गया, ना कुछ और स्टेबलाइज। थैंक यू वेरी मच म्यूजिक लाइव। बुशरा आजम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अरसे बाद नजर आई बुशरा। ज़बरदस्त नावल, बिल्कुल सही बात है। अलवीरा को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत थी, बाकी नावल ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच बुशरा। म्यूजिक लाइफ बहुत ज़बरदस्त। दोनों ही अपनी अपनी बातों में ये नहीं किया कि तनीस भी पूछ लेती बस सीम से। और वाकई में ठीक ही कहा। जिसने उसके माँ बाप की इज्जत खराब की उसको याद करती वो। और अलवीरा को तनीस को तो जवाब देती वैसे। और बासिम को तनीस पसंद है, वो क्या बात भी उसको बिस्मा से पता चली। अरीज नावल छोड़ो, पहले एजल की बातें सुन लो। हाँ, वो मैं सुनती रहती है। नावल बीच में छोड़ना पड़ता है, घसीट के ले जाती है। इतनी क्यूट माशाल्लाह। अरीज किसी दिन ना एजल के साथ वीडियो बनाना। मतलब किस टाइप की इसकी बातों की? थैंक यू वेरी मच म्यूजिक लाइफ। बुशरा आजम, और कौन सा नावल आपने शुरू किया बताइएगा, क्योंकि मैं खुद भी बहुत मसरूफ चल रही हूँ। काम काम में आप ये नावल सुन पा रही हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। मैंने तो बहुत सारे नावल स्टार्ट किए हैं। अभी वो एक दिया था लॉन्ग नावल, जिसके ऊपर भी बहुत फजूल रिस्पॉन्स अपने दिया। तो उसके अलावा भी मैंने तो करती हूँ। अब आप कौन सा पूछ रही हैं बुशरा? मुझे नहीं अंदाजा हो रहा। ज़ैनब सागिर ने दिल भेजे हैं, थैंक यू ज़ैनब। सईदा लीजा बिल्लाल, ज़बरदस्त एपिसोड। ओए होए होए, बेचारी सरी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, कोमा में चली गई। चलो शुक्र है 6 महीने बाद होश में आ गई। नबील के लिए भी बुरा लग रहा है, लेकिन निकाह करने में जल्दी कर दी। अब मोमिना का हीरो कौन होगा? मोमिना के साथ इसने निकाह किया था?
وقار کا پاس نہیں پتہ لگ رہا، تھوڑا ناول رہ گیا، اور تیری لیزے دلاور کی گولیاں کھا لی، بھاگو اگلی ایپیسوڈ پر، آہو پاج کے جاؤ۔ تھینک یو لیزا۔ انیس مانو بہت زبردست، بہت بہت زبردست ناول، کبھی کبھی اپنے جذبات ایک دوسرے پر ظاہر نہ کرنے پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تھینک یو ڈیئر، ہیپی اینڈنگ ہوئی، دل خوش ہو گیا، تھینک یو۔ ویلکم، تھینک یو انیس مانو۔ سبحان ملک امیزنگ، تھینک یو سبحان ملک۔ میوزک لائف اچھا ناول تھا، شاہ عالم کو اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، بی بی اور ایمن نہیں پورے ناول میں اچھے تھے، بس باقی شاہ عالم نے اپنی بیٹی کے لیے چلو کہہ دیا کہ وہ عام زندگی گزارے گی، باقی جائیداد میں کیا رکھا ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ یہاں ہی رہ جانی ہے، پھر بھی لوگ باز نہیں آتے، بس پتہ ہونے میں اور اس چیز کو ماننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر لوگ یہ چیز سمجھ جائیں، لوگ ہیئر آفٹر اپنی آخرت کی پرواہ کر لیں، تو دنیا سے بہت ساری نیگیٹیوٹیز ختم ہو جائے، بہت ساری کرائم ختم ہو جائے۔ باقی اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، آمین۔ دنیا کے چکر میں اپنی آخرت نہیں بھولنی چاہیے۔ اسٹے بلیسڈ، آمین، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تھینک یو میوزک لائف۔ سیدہ لیزا بلال، زبردست ایپیسوڈ، بہت ہی اچھی ایپیسوڈ تھی، بہت مزہ آیا، شکر ہے یار سٹوری تو کھل کے سامنے، ورنہ تو میں انتظار کیوسٹی پاگل ہو گئی تھی، اوپر سے ہمارا وائی فائی بند ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا منحوسیت ہوئی تھی، 8 گھنٹے بعد نیٹ چلا، اف، بڑی مشکل ہے وائی فائی کے بغیر، بہت زیادہ، وائی فائی اور نیٹ کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ اب ہمارا تو 4-5 گھنٹے لائٹ گئی ہے، تو یو پی ایس بند ہو گیا، اس کے پنکھے شنکھے جب بند ہوئے ہیں، میں نے کہا سب بند کر دو، سارے لائٹیں پنکھے سب کچھ بند کر دیا، صرف ایک وائی فائی والا سوئچ چل رہا تھا، میں کہا صرف یہ چلتا رہنے دے، باقی ہر چیز بند ہو جائے، خیر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ریچ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کہ اس کا تو کتنے عرصے سے نیٹ بند ہے، کدھر گیا۔ اوپر سے ناول اتنے اچھے موڈ پر تھا کہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، صحیح بات ہے۔ چلو جی فائنلی زری کو ہوش آ گیا اور اپنے آپ کو مضبوط بھی کر لیا۔ چلو جی فائنلی زری کو بھی ہوش آ گیا، اس نے اپنے آپ کو مضبوط بھی کر لیا، اچھی بات ہے، زری سمجھ کے رونے سے گزارا نہیں، لیکن یہ نبیل کے ساتھ زری کو آنا چاہیے تھا، مطلب نبیل تو دعوے دار تھا نا، میں محبت کرتا ہوں، لیکن فوراً ہی فیصلہ لے لیا، لیکن ایک چیز تھی اچھی، ایٹ لیسٹ ان کی دوستی خراب نہیں ہوئی، اور جب دلاور کا برا وقت آیا تو عبداللہ اپنے بہن کو دکھ میں چھوڑ کے دلاور کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہائی یار، لیزے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، دلاور کو اتنی آس تھی لیزے میرے ساتھ جائے گی، لیکن وہ حویلی چلی گئی، مجھے تو دلاور پر ترس آ رہا تھا کہ سوچ رہا تھا کہ ماں کے جانے کے میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ آسا کو دیکھو بلا وجہ کب وقار افندی بنا ہوا ہے، لیزے تم ہمارے ساتھ جاؤ گی، مجھے تو آج کی قسمت دلاور بھی برا نہیں لگا بلکہ معصوم لگا۔ یہ آپ کو آج لگا نا، وہ پیچھے جو کیتا سی وہ تو میں تھوڑے کمنٹ سے یاد ہے میرے سارے۔ تھینک یو لیزا۔ سیدہ لیزا بلال، زبردست ایپیسوڈ، بہت اچھی ایپیسوڈ تھی، فائنلی ساری رات سے پردہ اٹھ گیا اور میرا شک بھی بالکل ٹھیک تھا نکلا، جو وقار اتنا اچھا بنا ہوا تھا نا اتنا بھی نہیں تھا، لعنتی انسان جانی تھا، کمینہ خبیث، اور کیسے اپنی اولاد پہ بھتیجے کے لیے آئیڈیل بنا ہوا تھا، منافق انسان، اچھی سزا ہوئی، اس کو زبان معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں رہی۔ جودت نے بھی ثابت کیا کہ ان کی گندی نسل ہے، خبیث کی مینا بیچاری مریم کو کڈنیپ کر لیا، قسم دلاور کے ساتھ زیادہ برا ہوا، بیچارے کی ساری زندگی اکیلے اور اذیت میں گزر گئی، اپنے ماں باپ کو کھوئے ساری زندگی لوگوں کا مسیحا بننے رہنے والا خود اصل میں کتنا کھوکھلا تھا۔ اس کا ری ایکشن بالکل جائز تھا، لیزے نے تو کچھ صحا بھی نہیں جتنا دلاور اور بطول نے صاف، بے شک اس نے لیزے کو کڈنیپ کر کے غلط کیا، لیکن پھر بھی اس کی عزت محفوظ رکھی اور زندگی تنگ نہیں کی اس پر، دلاور کے ساتھ زیادہ غلط ہوا۔ اور جب لیزے کو ساری سچائی پتہ لگی تو خیال آیا کہ مجھے دلاور کے پاس آنا چاہیے، واقعی سارا بطول اعلیٰ ظرف تھی، جس نے وقار کو معاف کیا اور اپنے بیٹے کی بھی ایسی تربیت کی کہ وہ کسی عورت کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، سامنے نکاح بھی کروا دیا۔ چلو شکر ہے کہ چھوٹے شہریار کو بھی اچھی جاب مل گئی اور ساتھ ایمن ملنے کی اندیا بھی اندیا، اچھا، لیکن شکر ہے جودت کو وقت رہتے عقل آ گئی، مریم کو لے کر دلاور کے پاس چلا گیا، دلاور نے نکاح کروا دیا، سب سے اچھا تھا 2 کروڑ حق میں۔ شکر ہے لیزے بی بی کو بھی خیال آیا کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے، اس سے پہلے دلاور طلاق نہ دے دے۔ گل اور گلاب خان کا کریکٹر بہت بہت اچھا تھا، میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس ناول میں ملازموں کا کریکٹر بھی کافی اہم دکھا رہے ہیں، ایسے سارے ملازم وفادار اور اچھے تھے، اپنی اپنی جگہ اہم بھی تھے۔ گل نے تو بھائی صحیح مشورے دیے ہیں، اب دیکھو علیزہ بی بی کیا کرتی ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دلاور نے بھی فوراً ہی مان جانا، لیٹس سی۔
ਆਹੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਦਾ। थैंक यू वेरी मच लीजा। म्यूजिक लाइव बहुत ही क्यूट नावल है ये, मुझे बहुत पसंद है महरमा और दाद बख्श वाला। और दाद वाकई एक बहुत अच्छा था, उसको अपनी हैसियत का पता था, वो महरमा से शादी भी कर सकता था जितना वो उसके पीछे उसके लिए पागल थी, लेकिन उसने नहीं की। अपनी हैसियत को याद रखा, उसकी वजह के लिए प्रॉब्लम उसकी वजह से किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना। और रमीज को तो बहुत ही जुतियां पड़ने वाली थी, बहुत अच्छा हुआ टाइम से उसकी असलियत सामने आ गई और जेल में भी जो रहा ना बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। बाकी महरमा और दाद बख्श की शादी के बाद के सीन्स क्यूट थे, वैसे उसने महरम बन के अपने दिल की बात बताई थी महरमा को, बहुत अच्छा था नावल। थैंक यू वेरी मच म्यूजिक लाइफ। सैर इशफाक और अहमद अली ने दिल भेजे, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। रिजवान रिफत सर आज का कोई लॉन्ग नावल पढ़े, अच्छा जी अगर मिला तो जरूर। सईदा लीजा बिल्लाल जबरदस्त नावल, अच्छा नावल था। इस डिफरेंस पेज पहले भी सुने लेकिन ये बिल्कुल ही चेंज स्टोरी थी, इसमें डिफरेंस भी ज्यादा था और स्टोरी भी अच्छी थी। है बेचारी जाला के पेरेंट्स कैसे अचानक चले गए, वो लानती रिश्तेदार अचानक भी आ गए, वह सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए लानती खबीस लोग। और जीशान की माँ ने कैसे अचानक फैसला किया, मुझे तो झटका ही लग गया। जीशान ने शादी तो कर ली लेकिन कैसे बाजी पलटी। पहले तो उसको इतना समझाया था कि गिफ्टिंग करता था, इवन इतना टाइम देता था उसको, लेकिन शादी के बाद तो भूल ही गया। अब तो कोई पूछे अंकल उप्स भाई। शादी तो उजाला की भी अचानक हुई है, उसको भी तो ज्यादा बड़ा झटका था, लेकिन सोग जीशान ने ज्यादा बना बस झटका दोनों वास्ते सी। ज़ाहिर है लड़की की शादी तो चाहे उम्र में किस भी उम्र में कर दो, वो तो अपने आप को संभाल ही लेती है, अल्लाह पाक ने बनाया इसकी फितरत का। अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, आमीन। लांती शान अपने कजिन और उसकी मासूम पर शक कर रहा था, जिसके बारे में जानता था कि मासूम और कभी से किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। मतलब यार वैसे बीवी नहीं माना, पर शौहर टिपिकली बना पूरा मर्द। सही फैसला था उजाला का घर छोड़कर जाने का, लेकिन बचत होगी। अंकल की बकौल आपके बाबे अकल आ गई और इतना मुश्किल अल्फाज में अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर दिया, एंड अच्छा ही होगी। सही कहा आपने, थैंक यू वेरी मच लीजा फॉर योर लवली कमेंट। तो इधर लीजा बिल्लाल अमेजिंग अमेजिंग नावल, बहुत बहुत अच्छा नावल था। फाइनल लास्ट एपिसोड आ गई, मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने इस नावल में सुना कंबाइन में सुनूंगी, लेकिन फिर सुन लिया किसी एपिसोड काफी बड़ी थी, लेकिन प्लीज गैंगस्टर बेस्ड ताहिर लाहौती वाले नावल को कंबाइन कर दी, उसकी एपिसोड छोटी है यार, वो 20 घंटे से ऊपर का है, वो 2-3 पार्ट्स में होना। अभी फिलहाल तो मेरा मूड नहीं है उसको करने का ना, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है पिछले नावल की वजह से, तो फिर अगर मूड बना तो फिर मैं जरूर करूंगी। तो फाइनली इसका एंड हो गया, सही कहा आपने, आपको टफ जॉब ही था। अब जब आप इतनी मसरूफ थी, मैं ऑल्ट सुन रही थी, लेकिन ऐसे फील कर रही थी जैसे आप दोबारा उम्र पर जा रही हैं। अल्लाह पाक सबको बुलाए, जो जा चुके हैं उन्हें बार बार, और हम जैसे अभी भी नहीं जा सकते उनको भी अपने दर्द दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। फाइनली दिलावर को भी इतनी खुशी मिल गई लीजा की सूरत में, तो ये कहा कि फौरन ही माफ कर देगा। जो हीरो स्टार्ट में ज्यादा अकड़ू होता है, वो एंड पे ऐसे ही अपनी बीवी के लिए पागल होता है। सही बात है, जरी ने वाकई अल्लाह जरफी दिखाई, इन लोगों को नॉर्मल मिलती है, लेकिन एंड में चबल मार दी थी लीजा के कान में। मैं दिलावर का इश्क हूं पर तुम मोहब्बत हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए था यार, दिलावर ने कभी उसको ऐसी उम्मीद नहीं दी। तो एंड पे आई सेटिस्फाई नहीं हूँ, जरी को एंड पे किसी और से सेट कर देना चाहिए था, चाहे जैजी से कर देते, उसने भी तो इस्लाम कबूल कर लिया था, अच्छा इंसान था एटलीस्ट। जौदत से तो जब भी अच्छा ही था, जब उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो तो मदीहा के साथ एक लिमिट में रहता था। सही बात है, उसके साथ किसी ना किसी को तो आना चाहिए था, इस चीज़ से तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन मरियम में नसीब में जौदत है, शुक्र उसको हिदायत भी मिल गई। फाइनली 20 एपिसोड में सही कोमल को भी आजन मिल गया और अदील को भी मदीहा मिल गई। अदील का करेक्टर कमाल था, मदीहा भी अपनी जगह शुरू में ठीक थी, वो जो अपने बाप से नफरत करती थी, इसे बाप से नफरत ही लाएगी। चलो दिलावर ने बड़ा ज़र्फ दिखाया, अपने दुश्मन की फैमिली से अच्छे ताल्लुकात बनाए, माफ भी कर दिया बाकी सबको। लेकिन यार मेरा फिर भी यही पॉइंट ऑफ व्यू, जरी को अकेला नहीं दिखाना चाहिए था। सही बात है, मैं आपसे खुद एग्री करती हूँ। इससे तो अच्छा तो जरी को मार देते, जब वो गिरी थी ना तो मुझे लगा कि हार्ट फेल हुआ, इसके एंड में वो एंड बेहतर था। सही बात है, उसको मार देते तो फिर भी वो चीज़ सेटिस्फाई होती थी। मोहब्बत में बहुत लोग मर भी जाते हैं, हमायूं सईद भी तो मरा था ना जब आयजा खान ने से छोड़ा था आहो वो भी मेरा ख्याल मरा था, मैंने नहीं वो ड्रामा देखा, पता नहीं क्यों वो लोगों ने इतनी उसकी हाइप उठाई थी, इतनी हाइप उठाई थी, और जिस चीज की सारे बंदे हाइप उठा देना, मुझे उस चीज से ना चिढ़ हो जाती है। खैर मुझे नहीं जरी का करेक्टर अच्छा लगा, बेशक उसके साथ बहुत बहुत ज्यादा गलत हुआ, अफसोस भी है, लेकिन फिर भी वही बात कि कभी उसको वादा नहीं किया दिलावर ने, और लड़की भी खुद अपने हिसाब
تو نفس پر قابو رکھنا چاہیے، لیکن زری کو تو ایک نامحرم کے لیے پاگل ہی ہو گئی تھی. خیر اس کے علاوہ اینڈ بہت اچھا ہو گیا، ناول تو بہت ہی اچھا تھا، لیکن اتنا سسپینس کے پاگل ہو جاتی تھی آگے اب کیا ہونا ہے، کہ میں بہت ہی انجوائے کیا. خیر اس کے علاوہ اینڈ بہت اچھا ہو گیا، ناول بھی بہت اچھا تھا، اتنا سسپینس تھا کہ میں پاگل ہو جاتی تھی آگے کیا ہونا ہے. خیر میں نے بہت انجوائے کیا. پلیز اب میری ریکویسٹ پوری کر دیں. خیر میں آخر میں اتنا سنتی ہوں، صرف آپ کو ہی سنتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور میری طرح کوئی اتنے لمبے لمبے رسپانس بھی نہیں کرتا. جی ضرور، میں آپ کا ضرور پورا کروں گی انشاءاللہ. ابھی اگر میرا دوبارہ میں ابھی بہت ذرا غصے میں ہوں اور ذرا دکھی بھی ہوں بہت زیادہ، جو ناول کے اوپر رسپانس آیا. ذرا میرا دکھ تھوڑا ہولا ہو لینے دے، پھر انشاءاللہ میں نے وہی والا آپ کے لیے وہ ناول کمپائل کروں گی. تھینک یو ویری مچ علیزہ. سعید علیزہ بلال زبردست ناول، بہت اچھے ناول تھے. صحیح کہا آپ نے، ناول تو اچھے تھے لیکن اینڈ میں کمی تھی. چاچا کا انجام دکھانا چاہیے تھا، ہمایوں کو تحریم کا انجام بھی ہونا چاہیے تھا. سالک کے ساتھ بہت برا، بس بیچارے نے بلا وجہ سزا کاٹی 12 سال. لیکن یہ بات ریم نے بالکل ٹھیک کہی کہ آپ نے غلط لوگوں میں رہ کے اپنے آپ کو ٹھیک رکھا، لیکن ان سینز کم دن کے ہو سکتے تھے اور ہو سکتے تھے، لیکن سین اینڈ اچھا ہو گیا. ویسے میں اور کمنٹ کر سکتی تھی لیکن یار یہ اچانک سے بہت ہی زیادہ نیند آ گئی ہے. باقی کا کوٹا صبح پورا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. سو جائیں. گڈ نائٹ. تھینک یو لیزا. حسنہ بانو مجھے بہت اچھا لگا، سو بیوٹیفل. تھینک یو ویری مچ حسنہ بانو. میوزک لائف بہت ہی زبردست تھا، اچھا ہوا ناز کی جان چھوٹ گئی منحوس چاچی سے. اور سہیب تو بہت ہی اچھا تھا، وہ اچھی فیملی تھی. سہیب اپنے بارے میں علینا کا منہ سے سن کے سوچتا تھا کہ یہ سورج کہاں سے نکلا، اور ضمیر کو بہت اچھا جواب دیا علینا نے. لیکن اینڈ پہ اگر اس نے فیملی کا برا حال دکھاتے تو بہت ہی مزہ آنا تھا. ویسے اسٹے پلس. آمین. تھینک یو ویری مچ. میوزک لائف بہت زبردست ناول تھا، لیکن یہ فاخرین کو تو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، اپنے پوائنٹس کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے اس کے ساتھ غلط ہوا، لیکن جو لگژری میں رہی ہو وہ کیسے رہ سکتی ہے گاؤں میں. فاخرین کی ماں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میں نے بیٹی کو کیسے پالا اور میں کہاں بھیج رہی ہوں اس کو. باقی شام تو ویسے بہت ہی اچھا تھا، اتنا سب سن کے بھی اس کو کچھ نہیں کہا. اسٹے بلاسٹ اچھا لگا سن کے. آمین. تھینک یو ویری مچ. میوزک لائف. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست وائس زبردست اسٹوری. تھینک یو ویری مچ سائم وحید. انیس بانو دیر آئے درست ہے، اچھا ہے جلدی عقل آ گئی. تھینک یو ڈیر اتنی اچھی ناول پڑھنے کے لیے. ویلکم. تھینک یو انیس بانو فار یور کامنٹ. عثمان وریا بہن کی پنجابی ٹاپ پہ. تھینک یو ویری مچ عثمان وریا. اسما خان تھینکس آپی. ویلکم. تھینک یو اسما فار یور کمنٹ. احمد علی نائس. تھینک یو احمد علی. یہ کیا، یہ میرا 20 کو ہی اچھا، وہ جب میں نے پوچھا تھا اس کا ہے وہ تو میں نے جواب دے دیا. میں میوزک لائف بہت ہی زبردست. یہ حیدر کا آفس کہیں رانی کا آفس تو نہیں، رانیہ کا آفس تو نہیں. حیدر نے دل کے ساتھ ساتھ اپنا آفس بھی رانیہ کے نام کر دیا. رانیہ نے ماں نے تو حیدر کو 440 واٹ کا جھٹکا دیا نکاح کا بول کے. حیدر کو تو بیٹھے بیٹھائے لاٹری لگی. رانیہ کا رفیق ایسے ہی لے جاتا. حیدر ٹانگے نہ توڑ دیتا. اس کی بڑا زبردست ناول ہے یہ والا ناول، بہت 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 زیادہ زبردست ہے، مجھے بہت پسند ہے. فنی سا بہت مزیدار ناول ہے. تھینک یو ویری مچ میوزک لائف. ہدا شفیق نائس ہیپی. تھینک یو ہدا. سمیر علی زبردست. تھینک یو سمیر علی. سعید علیزہ بلال نائس ناول، اچھا ناول تھا. صحیح بات ہے یار، انسان جس ماحول میں عادی ہوتا ہے اس کے لیے پھر سے ہٹ کے رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس میں غلطی اس کی ماں کی تھی. ٹھیک ہے لڑکا اچھا تھا، لیکن صرف لڑکا ہی تو تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے، گھر اور ماحول بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے، گاؤں کی لڑکی شہر میں ایڈجسٹ آسانی سے ہو جاتی ہے کچھ ٹائم میں، لیکن شہر کی لڑکی کے لیے گاؤں میں ایڈجسٹ ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. صحیح کہا فاخرین نے بھی. ایسا نہیں ہوتا کہ گاؤں کے لوگ سادہ دل اور محبت والے ہوتے ہیں اور اب ہر جگہ لوگوں میں ایک جیسی سوچ نہیں پائی جاتی. صحیح بات ہے، لیکن کچھ یہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا یہ بڑے ٹیڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے یہاں بچہ لڑکا تھا ان کے رشتے میں جو تھوڑی بہت کمی تھی اس کی وجہ سے فاخرین ہی، کیونکہ اس نے ایسا بیہیویئر دیا. شام نے کبھی بھی اس کی کوئی بات نہیں کی. مطلب یار شادی ہو تو ہو گئی، کہ ایسا جیسا بھی ماحول تھا رہ ہی رہی تھی نا. کبھی لڑکے سے بھی بات کر کے دیکھ لیتی. یہ نہیں کہ کرنا چاہیے تھا اس کو شادی کی رات جب آپ لڑکے سے مل بھی پہلی دفعہ رہی ہو تو اپنے آپ کو اتنا جینیس سمجھنا نہیں چاہیے کہ کچھ زیادہ جلدی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کی. صحیح بات ہے، پہلے تو انڈرسٹینڈنگ تو کر لا. تو بھائی بی بی پہلے ہی یہ
پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، لیکن وہ تو بھلا بارش کا جس نے ان کے گھر جانے سے روکا رکھا صحیح بات ہے. اور ان کی ساری باتیں کلیئر ہوگی. لڑکا تو واقعی اچھا تھا، اس کو سارے مسئلے مسائل پتا تھے، اس لیے اس نے اچھا فیصلہ کیا شہر شفٹ ہونے کا. لیکن اینڈ اچھا ہو گیا اچانک سے. اچانک ہی اینڈ ہویا تھا. میں ناول کاٹ کرتے کرتے ہی سوچ رہی کہ ہیں اینڈ کتوں ہوئے گا، ہر طرح مسئلے مسائل کے مقدے پہ. لیکن اچانک ہی وقت جس بات سب بدل گیا. تھینک یو ویری مچ لیزا. Rashida Sayyadi, I really like a novel Orchard story. I am Rashida Ali from India. Thank you very much, Rashida. Shazad Bhatti, oh my gosh, کی ہو گیا dear comfortable upload ہو گیا upload. Oh my goodness, you are sweet. اچھا تھا favorite novel دیتا. Thank you, Mrs. Shazad. مظہر اللہ دیتا, nice زبردست novel. Thank you, مظہر اللہ دیتا. So Nana mean so long part 1 long ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਤਨੂ ਆਰੀਆ, thank you so much for this new novel. Welcome Tanu Arya, thank you for your comment. जन्नत कायम, जबरदस्त, इतनी मेहनत करती हैं यारा. Thank you very much जन्नत. हुमैरा फारूक, नाइस वर्क हार्ड. Thank you very much हुमैरा फारूक. जुनैद रहमान, आपका रीडिंग स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, नावल भी अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच जुनैद रहमान. कोशी ने कदर करने वाले लोग. साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त 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 वॉइस. थैंक यू वेरी मच साइम वहीद. साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक्स हमारे लिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त नावल अपलोड करने के लिए. वेलकम. थैंक यू साइम वहीद फॉर योर कमेंट. ईमान सरवर, नाइस नावल. थैंक यू ईमान. सारा खान, नाइस, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल नावल. थैंक यू वेरी मच सारा खान. अहमद अली, बहुत ज़बरदस्त नावल. नेक्स्ट पार्ट का शिद्दत से इंतजार है. आपका रीडिंग स्टाइल माशाल्लाह और भी मज़ा आता है सुनने में. थैंक यू वेरी मच अहमद अली. सईदा लीजा बिलाल, यार 1117 लाइक शो हो रहे हैं इस टाइम, प्लीज 11 से 17, 1117 आई ना जान इस टाइम प्लीज यार. 2 लाइन कमेंट लिखने में कुछ नहीं जाता, जबकि व्यूज तो बहुत ही ज्यादा हैं. जिन्होंने ना लाइक किया ना कमेंट तो दूर की बात है. और कोई कमेंट, कोई व्यूज ही नहीं है इस दोनों पार्ट्स के ऊपर. तो बड़े अफसोस की बात है, एक लड़की हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, जो आइज इन्फेक्शन का गला भी हर वक्त खराब रहता है, तो हम सिर्फ हैंड पिट लगा के सुनते हैं, और क्या सुनने के बाद 2 लफ्ज़ तारीफ नहीं कर सकते. प्लीज अगले बंदे का ख्याल करो, उसको मोटिवेट कर दिया करें. आखिर इतनी मेहनत लगती है. नहीं भाई, इन लोगों की ज्यादा मेहनत लगती है. मेरी क्या मेहनत है, मैंने तो बोलना ही है, मेरा क्या काम है. मेहनत तो इन लोगों की लगती है जिन्होंने रिस्पॉन्स देना होता है. थैंक यू वेरी मच एलिजा फॉर योर कंसर्न. जी तो गाइज, अभी बाकी कमेंट सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट नावल में. अभी मैं बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ. इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम न्यू नावल के साथ. अब तक के लिए अपना बहुत सारा